الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ پہلی بات ہے. شکر ادا کرنا یہ گویا اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہے جو ہم پر آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو توریت دی ہے، شکر کرنا. بڑی چیز دی ہے تو آپ کو اللہ نے بڑی چیز دی ہے. اپنے دین کے کام کی طرف آپ کو متوجہ کر دیا. کروڑوں انسان ہیں، ان میں سے آپ کو ادھر لائے ہیں. اللہ چھانٹا ہے آپ کو. یہ سوچنا چاہیے کیونکہ آدمی کا دل اللہ کے قبضے میں ہے. ادھر پھیرتے ہیں اللہ، ادھر آدمی پھر جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے آپ کے دلوں کو اللہ نے اس کام کی طرف پھیرا. ایسے نہیں کہ آپ اتفاق سے آ گئے. اتفاق کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی مشیت اور اس کے چاہنے سے، اس کے فیصلے سے ہوتا ہے. تو آپ کے دلوں کا اس کام کی طرف آنا اور پھر آپ کا اس کام پر چلنا چلانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. قرآن کریم یوں کہے کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو بھی نعمت بھی تمہارے پاس آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تمہاری اپنا کمال نہیں ہے، تمہارا اپنی ہوشیاری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں دینے کا ارادہ کیا. تو اللہ نے ایک نعمت دینے کا ارادہ فرمایا، اس نعمت سے آپ کو اللہ نے مالا مال کر دیا. یہ سوچنا چاہیے. یہ کوئی ویسی رسمی بات نہیں کر رہا ہوں، رسمی بات نہیں کر رہا ہوں. برابر یہ سوچے کہ مجھ کو اللہ چلا رہا ہے، مجھے اللہ دے رہا ہے، توفیق دے رہا ہے. اللہ توفیق دیتے ہیں یعنی اسباب مہیا کرتے ہیں کام ہونے کے، اسباب کو موافقت میں ڈالتے ہیں تو آدمی توفیق پا جاتا ہے. تو اس لیے یہ پہلا کام ہے کہ اللہ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا ہو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم دوست বুজুর্গ, উনি বলেন যে প্রথম কথা হলো যে আমাদের সবাই শুকর আদায় করা দরকার আল্লাহ তাআলা. কারণ এই যে
আমরা এখানে আসছি দ্বীনের কাজের জন্য, আমাদের দিল দ্বীনের কাজের দিকে ঝুঁকছে এবং আমরা দ্বীনের কাজে লাগছি, এটা আমাদের নিজেদের যোগ্যতার কারণে অথবা আমাদের কোনো জ্ঞান বুদ্ধির কারণে নয়, এবং এটা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তৌফিক। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তৌফিক দেন, তখনই সে দ্বীনের কাজ করতে পারে। তো আল্লাহ পাকের তৌফিক হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন, সেজন্য আল্লাহ তাআলার শুকর গুজারি করা দরকার। আমাদের প্রথম হলো আল্লাহর শুকর গুজারি। মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা তওরাত দিয়েছেন, তো তওরাত দিয়ে বলছেন যে মুসা, তুমি শুকর আদায় করো আমার, যে আমি তোমাকে তওরাত দিলাম। তো আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে তওরাত দিয়েছেন, শুকরের হুকুম দিতেছেন। তো গোয়া আল্লাহ তাআলার হক, আল্লাহ তাআলার পাওনা আমাদের কাছে, সেটা হলো শুকর। যে আমরা আল্লাহ তাআলার হক আদায় করি। আল্লাহ তাআলার কি হক আমাদের উপরে? যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের কাজের দিকে আমাদের দিলকে ঝুঁকাই দিয়েছেন, এবং দ্বীনের কাজে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে লাগাই দিয়েছেন। কোটি কোটি মানুষ আছে, কোথায় কোথায় ঘুরতেছে, কোথায় কোথায় পড়ে আছে, সবার মধ্যে থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কাজের জন্য আল্লাহ বাছাই করছেন। আল্লাহ তাআলা তৌফিক না দিলে আমরা এই কাজে আসতে পারতাম না। এরকম না যে মানুষ নিজের বুদ্ধিমত্তা, চালাকি অথবা নিজের কোন যোগ্যতার বলে মানুষ কোন কাজ করে বসে, এরকম নয়। আর এটা কোন ঘটনা চক্রের কাজও না, বলে ঘটনা চক্রে আমি তবলিগে লেগে গেছি, দ্বীনের কাজে লেগে গেছি, না। এগুলি সবই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা যখন যে জিনিস চান সেটার জন্য আসবাব তৈরি করেন, এরকম অবস্থার সৃষ্টি করেন। আসবাব এবং অবস্থার সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলা দিলকে ঘুরান, দিলকে লাগান। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ফামা বিকুম মিন নি'মাতিন ফামিনাল্লাহ। যে কোনো নিয়ামত তোমাদের উপরে তোমরা দেখো, তোমাদের কাছে তোমরা দেখো, এই সব নিয়ামতই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে। আল্লাহ পাকই নিয়ামত দান করেন। তো মানুষ নিজের যোগ্যতায় অথবা নিজের কোন চেষ্টা তদবিরে মানুষ কোন দ্বীনের কাজ করতে পারে না, দ্বীনের দিকে আসতে পারে না। এটা আল্লাহ পাক যার দিলকে ঘুরাইয়া দেন, যার দিলকে আল্লাহ তাআলা এদিকে লাগাইয়া দেন, সে দ্বীনের দিকে তার দিল লেগে যায়, দ্বীনের কাজে তার দিল লেগে যায়। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, বলেন যে প্রথম কথা হইল যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কাজের মধ্যে লাগাইছেন, আল্লাহ তাআলার তৌফিকই আমরা লাগছি, এটা আল্লাহ পাকের বিরাট এক নিয়ামত। তো কাজেই আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার এই নিয়ামতের শুকর আদায় করতে হবে। দিল থেকে আমরা আল্লাহ তাআলার এই নিয়ামতের শুকর আদায় করি। अल्लाह चूंकि अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। अल्लाह ने अपना तारुफ खुद ही कराया है कि वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, कि अल्लाह तो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। उसकी रहमत राफत की कोई हद ही नहीं है। लामहदूद रहमतें, लामहदूद राफतें अल्लाह ताला की अपने बंदों की तरफ है। और उसकी एक बड़ी दलील ये है कि नेमत देने में, एहसान करने में अल्लाह खुद ही इब्तिदा करते हैं, किसी के मांगने का इंतजार नहीं करते कि कोई मांगे तो मैं दूं। मांगने पर भी देते हैं और बगैर मांगे भी देते हैं, बल्कि ज्यादा नेमतें बगैर मांगे आई है। मांगता तो जब है जब उसको अपनी हाजत महसूस होती है। आदमी को अपनी हाजत महसूस होती है तो मांगता है, नहीं तो नहीं मांगता। तो उसका मांगना तो महदूद है हाजत पर। अल्लाह ताला बंदों की हाजत को भी जानता है और उनकी राहत को भी जानता है, और तो उनकी जरूरतों को भी जानता है, उनकी राहतों को भी जानता है। इसलिए नेमत देने में अल्लाह ताला खुद ही इब्तिदा करते हैं, हम ही देंगे। अल्लाहुम्मा या मुब्दिअन निअम क़ब्ल इस्तिहक़ाक़िहा, मासूर अस्कार में ये है
अल्लाहुम्मा या मुब्दिअन निअम क़ब्ल इस्तिहक़ाक़िहा, है वो परवरदिगार जो नेमतों के देने में खुद ही इब्तिदा करे, हालांकि नेमत का कोई हकदार नहीं है, किसी का हक नहीं है, सब अल्लाह का है। कौन के मेरा हक का हो? कोई हकदार नहीं है, कोई इस्तेहकाक नहीं रखता, कोई इस्तेदाद नहीं रखता। हाँ, अपनी तरफ से देते हैं। ये बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़कार में अल्लाह का तारुफ कराया है। नबी की दावत में, नबी की तालीम में अल्लाह की शानों का तारुफ होता है, उसी से अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। जब आदमी अल्लाह की शान से जाहिल होता है तो अल्लाह से कटता है। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्ग বলেন যে আল্লাহ তাআলা বেইনতেহা এবং সীমাহীন মেহেরবান। আল্লাহ তাআলা রাউফুম বিল ইবাদ। রাউফের অর্থ হলো একেবারে অত্যন্ত দয়াবান, মেহেরবান, সীমাহীন দয়া মেহেরবানি আল্লাহ তাআলার আমাদের উপরে। আল্লাহ তাআলার দয়া যে সীমাহীন, এটার প্রমাণ হলো যে আল্লাহ তাআলা নিজেই মেহেরবানি এবং রহমত নিয়ামত দেওয়া শুরু করেন চাওয়ার আগে। মানুষ চায় না, কারণ মানুষ তো চাইবে তখন যখন সে তার প্রয়োজন অনুভব করবে। তো মানুষ এখনো তার প্রয়োজন অনুভব করে সারে নেই, আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলার বেশিরভাগ নিয়ামত যেটা আমাদের উপরে, মানুষের উপরে, সেটা বেশিরভাগটা হলো চাওয়ার আগেই। চায়া যেটুকু নেয়, চাইলেও দেন আল্লাহ তাআলা, চায়া যেটুকু নেয় এটা তো খুবই সামান্য। আর চাইবে তো তখন যখন সে প্রয়োজন মনে করবে, প্রয়োজন অনুভব হবে। বান্দা প্রয়োজন অনুভব করার আগেই আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন সম্পর্কে জানেন এবং আল্লাহ তাআলা তার জরুরত সম্পর্কে জানেন এবং আল্লাহ তাআলা তার আরাম রাহাতের জিনিস কি জিনিস হলে বান্দার আরাম হবে, এটা আল্লাহ তাআলা বান্দা অনুভব করার আগে থেকেই জানেন। সেই জন্য আল্লাহ তাআলা তার ইলম অনুসারে, তার জ্ঞান অনুসারে, তার জানা অনুসারে আল্লাহ তাআলা বান্দা চাইবার আগেই আল্লাহ তাআলা দিতে শুরু করে দেন। হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে, আল্লাহুম্মা ইয়া মুবদিআন নিআমি ক্বাবলা ইস্তিহকাকিহা। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালিম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া শিখিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালিমের মধ্যে, দোয়ার মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে যা শিখিয়েছেন তার মধ্যে কি বলে, আল্লাহ তাআলার শান, আল্লাহ তাআলার কি শান, আল্লাহ তাআলার পরিচয় কি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার মধ্যে এটাই যে আল্লাহকে পরিচয় করেছেন বান্দার সাথে, আল্লাহকে চিনো। আল্লাহ তাআলার পরিচয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিতেছেন এই দোয়ার মধ্যে, যে হে ওই জাত যিনি নেয়ামত হক হওয়ার আগে কেউ হকদার হওয়া ছাড়াই যিনি নেয়ামতকে দিতে শুরু করেন। যে কারোই হক নাই, আসলে তো হক কারোই নেই। আল্লাহর কাছ থেকে লওয়ার হক কার হবে? দাবি কে করতে পারে যে আমার কাছে এই যোগ্যতা আছে, আমি তো এটা পাওনাদার, আমি তো এটা দাবিদার? এরকম তো কেউ নাই, বান্দাদের মধ্যে কেউ নাই। বরং আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে তার হক ছাড়াই, তার পাওনা ছাড়াই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে তার নিয়ামত দিতেছেন, দিয়ে করে দিতেছেন। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে আল্লাহ তাআলা তিনি অত্যন্ত মেহেরবান, দয়াবান বান্দাদের প্রতি। তো এটা প্রমাণ হইল এই যে আল্লাহ তাআলা বান্দা হক হওয়ার আগেই, বান্দা তার হক নাই তারপরেও अल्लाह ताला नेमत दिए भरे। किसी का कोई हक नहीं है, सब चीजें अल्लाह की है। अल-खल्क़ु खल्क़ु वल-अब्दु अब्दु व अंता अल्लाहुर रऊफुर रहीम। हाँ, मसनून अज़कार में अल-खल्क़ु खल्क़ु वल-अब्दु अब्दु व अंता अल्लाहुर रऊफुर रहीम। मखलूक तेरी मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, किसी का क्या है? वो बंदे के तेरे बंदे हैं, सब तेरे गुलाम हैं, किसी का कुछ नहीं है। फिर ये सारा नक्शा
ईमान अल्लाह रऊफ रहीम, आप अपने बंदों पर बहुत मेहरबान हैं, बहुत रहम करने वाले हैं, इसलिए सारा बाग आबाद हो गया है। सलाहियतें दे रखी है अल्लाह ने, इज्जत दे रखी है, माल दे रखा है, बदन में कुव्वत दे रखी है, अकल दे रखी है, खौफ दे रखा है, हर चीज नेमत है। इसलिए कहा कि किसी का कोई हक नहीं है, बस आप ही दे रहे हैं, आप ही चला रहे हैं। जी हाँ, सारा बाग आपने जो है उसको आबाद कर रखा है। अल खल्को वल अब्दु व अंत अल्लाहु रऊफुर रहीम। सुबह में जो अज़कार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे उसका टुकड़ा है ये। हमारे यहाँ पहले कहा था भाई मसनून दुआएं याद करो, मसनून जिक्र, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की शान खोली गई है कि भाई जिस परवरदिगार की तरफ दावत दी जा रही है वो कौन है, उसका क्या मामला है हमारे साथ कि हम उसकी तरफ दावत दे रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, उसकी इबादत की दावत दी जा रही है। तो वो इसलिए कि उसकी बड़ी शान है। ये दावत खाली मेहनत नहीं है, ये तो अल्लाह की मारिफत खुलवाने का दरवाजा है। क्योंकि पैगंबरों की जो दावत कुरान करीम में है वो अपनी दावत के साथ अल्लाह की शान खोलते हैं। इसलिए बंदा कुर्बान हो जाता है कि इस पर कुर्बान नहीं होंगे तो किस पर होंगे, कोई दूसरा तो है ही नहीं, सब मखलूक है। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, কারো কোনো হক নাই, মানে কোনো মানুষের আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো হক পাওনা নাই এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সে দাবি করতে পারে না। কারণ আল্লাহ তাআলা এসব জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। আল খালকু খালকুহু, এই সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার। ওয়াল আবদু আবদুহু, আর সব বান্দা আল্লাহ তাআলারই বান্দা, আল্লাহ তাআলারই গোলাম। গোলামের আবার কি হক আছে, কি পাওনা আছে মালিকের কাছে? গোলাম তো গোলামই, মালিক যেমন চাবে তেমন করে গোলামকে চালাবে। সৃষ্টি আল্লাহর, গোলাম আল্লাহর সব। আর কি ওয়া আনতাল্লাহু রাউফুর রহিম, তো সবই তার। তিনি এই দুনিয়ার বাগানকে সাজাইছেন এবং তিনি তার রহমত এবং তার মেহেরবানির কারণে এসব সৃষ্টি জিনিসকে আল্লাহ তাআলা সাজাইছেন, সারা দুনিয়াকে আল্লাহ তাআলা সাজাইছেন। মানুষকে যোগ্যতা দিচ্ছেন, মানুষের মধ্যে আকল দিচ্ছেন, বুদ্ধি বিবেক দিচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে যোগ্যতা ঢালছেন, মানুষের মধ্যে তার খৌফ আর ভয় ঢালছেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই যে দোয়াটা আল খালকু খালকুহু ওয়াল আবদু আবদুহু ওয়া আনতাল্লাহু রাউফুর রহিম, সকালবেলা যে সমস্ত দোয়া পড়া হয় সেই দোয়াগুলির মধ্যে এটা একটা টুকরা। তো এটার মধ্যে আল্লাহ তাআলার শান খুলছেন। আল্লাহ তাআলার শান কি, আল্লাহ তাআলার পরিচয় কি। সমস্ত নবী পয়গম্বররা যে দুনিয়াতে দাওয়াত দিয়েছেন, বলেন যে সব দাওয়াত কি? এই দাওয়াত হলো আল্লাহ তাআলার পরিচয়, আল্লাহ তাআলার শান মর্যাদা। আল্লাহ তাআলার শান কত উঁচা, মর্যাদা কত উঁচা, আল্লাহ তাআলার কি পরিচয়। যখন বান্দা আল্লাহর পরিচয় লাভ করে এবং আল্লাহ তাআলার মর্যাদাকে সে জানতে পারে, তো আল্লাহ তাআলার উপরে কোরবান হয়। বলে আমি এইরকম যিনি আমার সবকিছু দিলেন, যিনি আমার সবকিছুর মালিক, যার শান এরকম, যার পরিচয় এই, তার উপরে কোরবান হবে না তো আর কার উপরে কোরবান হবে? তো বান্দাদের দিলগুলা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং আল্লাহ তাআলার পরিচয় সে লাভ করে। এইটাই সমস্ত নবীদের দাওয়াত। আর আমাদের এই দাওয়াত ও তাবলীগ কি বলে, আল্লাহ তাআলার মারিফাতের দরজা খুল। এটার দ্বারা তো আল্লাহ তাআলার মারিফাত হাসিল হবে। আল্লাহকে বান্দা চিনবে, মানুষ আল্লাহ তাআলাকে চিনবে এবং আল্লাহ তাআলার উপরে তার জান, তার মাল, তার সব জিনিসকে কোরবান করবে। বলে এইরকম জাত যিনি এত মেহেরবান, এত দয়ালু, নিজ রহমত আর দয়া গুণে এই সমস্ত দুনিয়ার সবকিছুকে চালাচ্ছেন এবং সবাইকে যোগ্যতা দিতেছেন, সবার মধ্যে সবাইকে সবকিছু সব নিয়ামত দিতেছেন। আর এই দুনিয়াকে সাজাইছেন, দুনিয়া চলতেছে।
তো এসব আল্লাহ তাআলার অত্যন্ত মেহেরবানি এবং তার সীমাহীন রহমতের কারণেই হইতেছে। তো সমস্ত নবীদের দাওয়াতে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা, নবীর শিক্ষা কি? নবীর শিক্ষা কি? নবীর শিক্ষা তো এইটাই যে আল্লাহ তাআলার মারিফত হাসিল হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার পরিচয় বান্দারা লাভ করে। এইটাই সমস্ত নবীর সব সম্পূর্ণ শিক্ষার যে খোলাসা আশা, যে নবীর শিক্ষার দ্বারা মানুষ আল্লাহ তাআলাকে চিনবে, আল্লাহ তাআলার যেরকম শান অনুপাতে আল্লাহ তাআলার মারিফত হাসিল করবে। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের এই দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে বলে যে উদ্দেশ্যটা কি? এত যে সবকিছু মেহনত চলতেছে, এই সবকিছুর উদ্দেশ্য এটাই যে ভাই আল্লাহ তাআলার মারিফতকে খোলো, আল্লাহ তাআলার পরিচয় বয়ান করো, আল্লাহ তাআলার পরিচয় হাসিল করো। ये दोस्तों इसलिए अर्ज किया था कि हम पर अल्लाह ताला के बड़े एहसानात हैं, सब पर, और खुसूसन ईमान वालों पर। ईमान वालों पर अल्लाह ताला का खास एहसान है। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। ईमान वालों पर अल्लाह का खास एहसान है कि उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने उनको रसूल दिया, और उन्हीं में से दिया, इंसानों में से। तो ये अल्लाह ताला का खास एहसान है कि अपना ताल्लुक पैदा कराने के लिए, जिम्मेदारियों को समझाने के लिए, उसकी तालीम देने के लिए ने रसूल दिया। ये इब्तिदा अल्लाह ने की है, अल्लाह को किसी ने भी नहीं मांगा। अरब तो जाहिल थे, क्या मांगते वो? अरब जाहिल थे, वो क्या मांगते कि हमें रसूल दो? वो तो खुद परस्ती करते थे। फिर अल्लाह ताला ने उनको उन अंधेरियों में से निकाला, और अंधेरियों में निकालने के लिए उनके पास रसूल भेजा। फिर उनकी दो किस्में हो गई। एक किस्म उनकी ये हुई कि उन्होंने रसूल की कदर नहीं की, अपनी गफलतों की वजह से, अपनी जहालतों की वजह से, अपनी बड़ाइयों की वजह से। यही असबाब होते हैं नाकदरी के, कि बड़ाई आ गई है, गफलत है और जहालत है। हाँ, जहालत जो है वो हुकूक पहचानने नहीं देती, जहालत जहन्नम में ले जाती है, क्योंकि जाहिल किसी का हक अदा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो अपनी जात का हक भी नहीं जानता कि मेरी जात का मुझ पर क्या हक है। जाहिल है, तो जहालत में थे, गफलतों में 500 साल गुजर गए थे, कोई उनको डराने वाला समझाने वाला नहीं आया। लितुंदिर कौमम मा उन्दिर आबाउहुम फहुम गाफिलून। हाँ, तो उन पर इब्तिदा की, उनको रसूल दिया, उन्हीं की कौम, लेकिन उन्हें नाकदरी की। जब उन्होंने नाकदरी की तो उनको हटाया वहां से, चलो यहां से, उन्हें दूर कर दिया। हाँ, ये भी है कि जब नाकदरी होगी तो दूर करेंगे, चलो यहां से। दूसरी किस्म अंसार की थी, मदीने वाली, एक मक्के वाले, मदीने वाले। इस नेमत के दाएं बाएं दो ही। তো ভাই মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই সব কিছু এই জন্যই যে এতক্ষণ যা বলা হলো, যে এটা বুঝে আসে যে যা কিছু আমাদেরকে আল্লাহ আমাদের কাছে আসে সবই আল্লাহ তাআলার ইহসান। আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া গুণেই আমাদেরকে সব কিছু দিচ্ছেন, আপন রহমতের কারণেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিচ্ছেন। তো যা কিছু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিচ্ছেন সব আল্লাহ পাক আমাদের চাওয়ার আগেই আমাদেরকে দিচ্ছেন, আমরা চাই নাই, কেউ না চাইতেই আল্লাহ তাআলা এই সব কিছু দিচ্ছেন, আমাদেরকে এই কাজের মধ্যে লাগাইছেন। তো আল্লাহ পাকের ইহসান, আল্লাহ পাকের দয়া সমস্ত মখলুকের উপরে, আল্লাহ তাআলার দয়া সব মখলুকের উপরে আম ভাবে আছে, কিন্তু বিশেষভাবে আল্লাহ পাকের দয়া আর মেহেরবানি ইহসান
ঈমানওয়ালাদের উপরে। কারণ আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিন ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলা, আল্লাহ তাআলা ঈমানওয়ালাদের উপরে বিশেষ দয়া করছেন, বিশেষভাবে আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে ইহসান করছেন যে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা রসুল পাঠাইছেন। তো রসুল কেউ চায় নাই, রসুল এই জন্য পাঠাইছেন যাতে তাদেরকে রাস্তা দেখায়, হেদায়েতের পথে আনে। তো এই রসুল বলে কেউ রসুল চায় নাই আল্লাহ তাআলার কাছে। বলে যাদের মধ্যে রসুল আসছেন আরবদের মধ্যে, তো তারা তো সব জাহেলই ছিল, জাহেল। তো জাহেল, যে জাহেল সে জানেই না কি চাবে, চাইবে কি, সে তো জানেই না। চায় তো সে যে জানে, তো জাহেল সে তো জানেই না চাইবে কি। তো কাজেই রসুল তারা কেউ চায় নাই যে একজন রসুল পাঠান আমাদেরকে সোজা রাস্তা দেখাক। তো তারা তো জানেই না, তারা খুব নিজেরাই মূর্তি পূজায় ব্যস্ত, মশগুল, তাদের জেহালতের কারণে, অজ্ঞতার কারণে। তো তাদের মধ্যে জেহালত, তাদের মধ্যে গাফলত, আর কি বলে যে তাদের মধ্যে বড়াই, অহংকার, নিজেকে বড় মনে করে। বলে এইগুলি, এই তিনটা জিনিসই দোষী এরকম মানুষের মধ্যে যে এইগুলির কারণে তারা বঞ্চিত হয়, মাহরুম হয়। জাহেল তার জেহালতের কারণে সে বঞ্চিত হয়। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা রসুল বানায়া পাঠাইলেন মক্কাতে। তো মক্কার লোকদের মধ্যে বলে যে জেহালত, মক্কার লোকদের মধ্যে গাফলত, আর মক্কার লোকদের মধ্যে নাকদরি। নাকদরি মানে হলো কোন মূল্য দেয় না, কদর করে না, মূল্যই বুঝে না, কোন জিনিসের মূল্যই বুঝে না, সে মূল্যই দেয় না, পাত্তাই দেয় না, কদর করে না। এত বড় নেয়ামত দিল, এটার কোন মূল্যই দিল না, ওই অহংকারের কারণে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার দস্তুর এই, আল্লাহ তাআলার নিয়ম এই যে যখন আল্লাহ তাআলা নেয়ামত দেন আর সে তার জেহালতের কারণে, অজ্ঞতার কারণে সেইটাকে সে মূল্য দেয় না, অহংকার করে, গাফেল হয় এবং সে এটার কোনো কদর করে না, তো আল্লাহ তাআলা তাকে হঠাৎ সরায় দেন, যা ভাগ, সব তুই। কদর করেনেওয়ালাদেরকে নিয়ে আসে, কদর করেনেওয়ালারা আসে, মূল্য দেনেওয়ালারা আসে, তো তারা মূল্য দেয়। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বঞ্চিত হওয়ার এটা একটা বড় আসবাব যে মানুষ জাহেল, মানুষ জেহালতের মধ্যে, গাফলতের মধ্যে। জাহেল হওয়ার কারণে সে হকই বুঝে না, জাহেল নিজের হক বুঝে না। জাহেল তো জাহান্নামে যাবে এই জন্য যে সে তো কারো হকই জানে না, হক সম্পর্কে জাহেল, অজ্ঞ। জাহেল মানে হল অজ্ঞ। তো সে অজ্ঞ, নিজের হকই জানে না, যে তার উপরে তার শরীরের কি হক আছে এটাও সে বুঝে না, এটাও সে জানে না। তো যখন মানুষ জাহেল হয় তো সে হক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়, অন্যান্যদের কি হক আছে, আল্লাহ তাআলার কি হক আছে, মখলুকের কি হক আছে, কিছুই সে জানে না। ইহা তককে সে তো তার নিজের কি হক আছে, তার শরীরের কি হক আছে এটাও বুঝে না, এটাও জানে না। তো কাজেই সে হক নষ্ট করে। হক যখন জানে না তো নষ্ট হয়। তো হক নষ্টকারী দোজখেই যাবে, জাহান্নামেই যাবে হক নষ্টকারী। তো জেহালত এটা অত্যন্ত বিরাট বড় এক রোগ আর বিরাট বড় এক দোষ। মানুষ জাহেল, যে সে হক সম্পর্কে অজ্ঞ, হক সম্পর্কে জানে না, তো হক নষ্ট করে। এই জেহালতের কারণে সে হক নষ্ট করে দোজখে যাবে, জাহান্নামে যাবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বলেন যে আল্লাহ পাকের ইহসান মুমিনদের উপরে বিশেষভাবে কি আল্লাহ তাআলা রসুল পাঠাইলেন। তো যখন মক্কার লোকেরা এটার কোনো মূল্য দিল না, আর এই রসুলের কোনো পাত্তা দিল না, তারা তাদের এটার কোনো মূল্যায়ন করলো না, তো আল্লাহ পাক আনসারদেরকে নিয়ে আসলেন। তো ওই জমানায় দুই ছিল, এক মক্কার লোক আর এক হলো আনসার, মদিনার লোক। মদিনার লোকেরা এটাকে মূল্য দিল। शुक्र करने वाले और ना शुक्री करने वाले
دونوں ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، شکر کرنے والے، ناشکری کرنے والے۔ شیطان کی محنت ہوتی ہے ناشکری والوں کو پیدا کرنا، ناشکری والوں کو تیار کرنا، یہ شیطان کی محنت ہے۔ بلا تجد اکثرہم شاکرین، شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں ایسی محنت کروں گا کہ ان کی اکثریت تیرے ناشکری میں آ جائے گی۔ قرآن کریم پڑھو، شیطان کی محنت ہے ناشکری کرانا، اپنے آپ کو حقدار بتانا، میں حقدار ہوں، یہ ناشکرا ہے، اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ قارون نے کہا میرا مال ہے، فرعون نے کہا میرا ملک ہے، یہ سب گئے کیونکہ ان کو ملک مال ملا اور شکر ادا نہیں ہوا، حق ادا نہیں ہوا، بلکہ حقدار ہو کے بیٹھ گئے، تو نکالے گئے۔ تو کلن اخذنا بذنبہم، یہ کہا ان سب کی ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ کی ہے۔ کسی کو زمین میں دھسایا ہے، کسی کو پانی میں ڈبایا ہے، منہم من اغرقنا ومنہم من خسفنا بہ، تو یہ دو گروہ بنتے ہیں، شیطان کی محنت سے ناشکری، نعمتوں کو استعمال کرنا اور نعمت دینے والے کو بھول جانا، یہ ہوتا ہے شیطان کی محنتوں کا اثر۔ نعمتوں کو تو استعمال کرنا، مجھے مال بھی چاہیے، مجھے ملک بھی چاہیے، مجھے سب کچھ چاہیے، پھر کیا آپ ادا کرو گے؟ کچھ نہیں، تو ہمارا ہے۔ ہاں یہ بلکہ اس سے آگے اللہ سے بغاوت کرنا، ہاں اللہ سے بغاوت کرنا، اس کے ساتھ مقابلہ، یہ قسم تیار ہوتی ہے شیطانی محنتوں سے ہر زمانے میں۔ اور ایک قسم شکر گزاروں کی تیار ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول آتے ہیں، وہ اللہ کی شان، صفات، اس کے احسانات، اس کی ذمہ داریاں بتاتے ہیں اور اس کا انجام بتاتے ہیں کہ آخر میں کیا ہوگا۔ اس لیے یہ قسم تیار ہوتی ہے، یہ تھوڑی ہوتی ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کی رپورٹ ہے یہ کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے، ہاں حق ادا کرنے والے یہ تھوڑے۔ تو یہ دو قسم تو انصار شکر گزار والوں میں ہوئی، کیونکہ جب قریش نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کو نکالا، آپ کے بہت سارے انہوں نے فیصلے کیے تھے حضور کے بارے میں۔ عائشہ ام المؤمنین فرماتی تھی رضی اللہ عنہا کہ جب قریش نے یہ برتاؤ اختیار کیا، حالانکہ ان پر احسان زیادہ تھا، انہی کی قوم کا آدمی ہے، انہی کی قوم کا نبی ہے، ان کی زبان میں قرآن اتر رہا ہے، سب کچھ، لیکن کچھ نہیں، کوئی قدر نہیں ہوئی۔ تو فرماتی تھی کہ انصار مدینہ کو اللہ لایا تھا، ہاں اپنے دین کی نصرت کے لیے، ایسے اتفاق سے نہیں گئے تھے، ان کو اللہ لایا تھا۔ اور انہوں نے مینا میں حضور سے ملاقات ان کی ہوئی، رات کو مینا کی راتیں چل رہی تھی حج کی، رات کو ملاقات ہوئی، چاندنی تھی راتیں، تعارف ہوا، بات ہوئی، دعوت ہوئی، وہ دعوت ان کے اندر اتر گئی اور وہ نصرت کرنے کے اسباب اپنے رسول کے اللہ نے پیدا کر دیے۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو انہیں ہٹاؤ، دوسرے لائیں گے جو کام کریں گے، اسے بھی ڈرنا چاہیے۔ ہاں یہ شکر کرنا ہے، قدر کرنی ہے، حق ادا کرنا ہے، ذمہ داری پوری کرنی ہے، نہیں تو دوسروں کو لے آئیں گے۔ چلو یہاں سے، اللہ کے پاس بہت مخلوق ہے، وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کو تو اللہ ہی جانتے ہیں، اپنے کام کے لیے کون سا لشکر کھڑا کر دے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، এই দুই দল হর জমানাতেই দেখা গেছে। এক হলো নেয়ামত পায়া শুকর করনেওয়ালা, কদর করনেওয়ালা, মূল্য দেনেওয়ালা, আরেক হলো আল্লাহ তাআলার নেয়ামত তো পাইছে কিন্তু শুকর করে না, এটার কোনো মূল্যই দেয় না। তো নেয়ামত ভোগ করে কিন্তু নেয়ামত দেনেওয়ালার শুকর সে করে না। সে বলে
এইগুলি তো আমি কামাই করছি। ফেরাউন বলে মূল রাজত্ব এটা তো আমার। আরে আল্লাহ তোমাকে রাজত্ব দিয়েছে, এইটা তার খবর নেই। কারুনকে মাল দিচ্ছেন আল্লাহ, তারা তো কারুন বলতে শুরু করছে মাল তো আমি বুদ্ধি করে কামাইছি। তো নেয়ামত তো ভোগ করে, কিন্তু নেয়ামত যিনি দিচ্ছেন তার শকর করে না। একদল এরকম না শোকরা বলে, শকর করে না, যে না শোকরা। একজন না শোকরা, আরেকজন শকর করে নেবার। তো না শোকরা যে এদেরকে তৈরি করে আসলে শয়তান। শয়তান এদেরকে তৈরি করে প্রস্তুত করে। শয়তান তার চেষ্টা, তার মেহনত চালায় যাতে না শোকরা তৈরি হয়। কোরআনে পাকের মধ্যে শয়তান যখন আল্লাহ তাআলার সামনে আল্লাহর সঙ্গে সে কথা বলতেছিল, যখন সে আদমকে সিজদা করলো না, আল্লাহ তাকে বললেন যা এখান থেকে। তো সেখানে সে এই কথা বলছিল আল্লাহ তাআলাকে যে আমি এমন মেহনত করবো, ওয়ালা তাজিদু আকতারাহুম শাকিরিন, আপনি বেশিরভাগ আপনার বান্দাদেরকে দেখবেন তারা না শুকরা, তাদেরকে না শুকরির জন্য আমি তৈরি করব। তো শয়তানের এই মেহনত, যে শয়তান মেহনত করে, শয়তানের মেহনতের ফল হলো এই যে মানুষ নেয়ামত তো ভোগ করে, নেয়ামত তো সেটাকে সে ভোগ করে, কিন্তু যিনি নেয়ামত দিয়েছেন তাকে ভুলে দেয় এবং তার শকর করাকে ভুলে দেয়। সে তো না শোকরা তৈরি হয়ে যায়, না কদরি হয়ে যায়, এবং সে ওটার মধ্যে বড়াই করে, অহংকার করে, সে নিজে দাবি করে, বলে এগুলি আমার, এগুলি আমার, এগুলির মালিক আমি, এগুলি আমি নিজের যোগ্যতা বলে হাসিল করছি। তো মেরে মোহতারাম দোষা বুজুর্গ, শয়তানের মেহনতে না শোকরার দল তৈরি হয়। আর বলে যে নবীরা এক মেহনত করেন, আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে পাঠান শকর গুজারদের জন্যই পাঠান। যে নবীদের মেহনতের দ্বারা শকর করনেওয়ালা লোক তৈরি হয়। কারণ নবীদের মেহনতের দ্বারা আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করে, আল্লাহ পাককে চিনে মানুষ, আল্লাহ পাকের এহসানাতকে জানে, এবং আল্লাহ তাআলা যে তাকে নেয়ামত দিচ্ছেন এই কথাকে সে বুঝে। তো কাজেই সে আল্লাহ তাআলাকে চিনে, আল্লাহ তাআলার শুকর গুজারি করে, আল্লাহ তাআলার শুকর করে। আর আল্লাহ তাআলা বান্দাদের সম্পর্কে রিপোর্ট দিতেছেন কোরআনের মধ্যে, তাহলে আমার বান্দাদের মধ্যে তো শুকর করনেওয়ালা লোক কমই হোক। ওয়াকালিলুম মিন ইবাদিয়াশ শাকুর। তো আল্লাহর রিপোর্ট, আল্লাহ স্বয়ং রিপোর্ট দিতেছেন যে আমার বান্দাদের মধ্যে শুকর গুজার, শুকর করনেওয়ালা কম সংখ্যকই হবে। তো কম সংখ্যক লোক আল্লাহ তাআলার শুকর গুজার, শুকর করনেওয়ালা। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন তারা শুকর করে তো আল্লাহ তাআলা তাদের নিয়ামতকে বাড়াইয়া দেন, আর যারা নাশুকরি করে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা হটাইয়া দেন, হটো, সরে যাও। তো তাদেরকে আল্লাহ তাআলা খতম করে দেন, শেষ করে দেন, সরাইয়া দেন, আর শুকর গুজার বালাদেরকে নিয়ে আসেন। এই জন্য বলেন যে ভাই, সবচেয়ে আমাদেরকে যে আল্লাহ তাআলা এত বড় দাওয়াতওয়ালা কাজের নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দিলেন, তো এইখানে আমাদের ভয়ের বিষয় যেটা, সেটা হলো এরকম না হয়ে যায় যে আমরা ওই নাশকরাদের দলে পড়ে যাই। আল্লাহ তাআলা এত বড় নিয়ামত আমাদেরকে দিল, তো আমরা আল্লাহকেই ভুলে গেলাম, শুকর করাই ভুলে গেলাম। তো কি হবে? বলে যে নাশকরির পরিণাম এই হবে যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সরাইয়া আর কোন লোককে আল্লাহ তাআলা খাড়া করে দেবে, আর কোন দলকে আল্লাহ তাআলা খাড়া করে দিবে, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বাদ দিয়ে দিবে। কারণ আল্লাহ তাআলার দ্বীনের কাম করনেওয়ালা এ আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো অভাব নেই। যে ওমা ইয়ালামু জুনুদ রাব্বিকা ইল্লা হু, বলে আল্লাহর লস্কর এইটার সংখ্যা যে কি পরিমাণ এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আল্লাহর লস্কর মানে কি? যারা আল্লাহর কাম করনেওয়ালা। আল্লাহর কাম করনেওয়ালা এর কোনো অভাব নাই। আল্লাহ তাআলা যখন কেউ নাশুকরি করে তাদেরকে সরাই দিয়া আরেক কমকে নিয়ে আসে। এখানে যেরকম নাকি আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা মক্কার মধ্যে পাঠাইলেন, মক্কার মধ্যে আল্লাহ তাআলা নবুয়ত দিলেন, মক্কাওয়ালাদের
তাদের কওমের লোক, তাদের নিজের লোক, আবার তাদের ভাষার লোক। তো কত এহসান আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে করলেন যে তাদের মধ্যে থেকে রসুল পাঠাইলেন এবং তাদের কওমের মধ্যেই পাঠাইলেন, তাদের ভাষায় পাঠাইলেন, কিন্তু তারা এটার কোনো মূল্য দিল না। তারা এটার বিরোধিতা করলো এবং তারা এটাকে কিছুতেই মানল না এবং তারা এটার কোনো মূল্যই দিল না। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, তারা বিভিন্ন রকমে বরং এইটাকে শেষ করার জন্য, খতম করার জন্য চেষ্টা চালাইল। তো যখন তারা এরকম নাকদরি করলো, এটার কোনো মূল্য দিল না, এত বড় নেয়ামত, এত বড় এহসান আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে করলেন, তারা এটার কোনো মূল্যই দিল না। তো আল্লাহ পাক আরেক দলকে নিয়ে আসলেন, আনসারদেরকে নিয়ে আসলেন, আল্লাহ নিয়ে আসলেন। বলে মিনার রাত্রি ছিল, তো আনসারদের একজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আল্লাহ তাআলা পৌঁছাই দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দাওয়াত দিলেন, তাদের সঙ্গে পরিচয় হইল, সবকিছু হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত তাদের অন্তরের গভীরে ঢুকে পড়ল। বাস, তারা এটাকে কবুল করে নিল, তারা এটাকে মূল্য দিল। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের কওমের লোক, মক্কার লোক, তারা এটাকে মূল্য দিল না। আর আল্লাহ তাআলা আনসারদেরকে মদিনা থেকে নিয়ে আসলেন। আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যে আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসছেন আনসারদেরকে কে নিয়ে আসছে? আল্লাহ নিয়ে আসছেন। তো যখন কেউ নাকদরি করে, মূল্য দেয় না, তো আল্লাহ তাআলা আরেক কওমকে নিয়ে আসেন, আরেক দলকে নিয়ে আসেন। আল্লাহর সৈন্যের কোনো অভাব নাই, আল্লাহর দ্বীনের কাম করনে বলার অভাব নাই আল্লাহ তাআলার কাছে। তো আল্লাহ তাআলা যাদেরকে দিয়েছেন তারা যদি এটাকে মূল্য না দেয়, এটা শুকর গুজারি না করে, তো আল্লাহ তাআলা আরেক কওমকে, আরেক দলকে আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসবেন। এইভাবে মক্কার লোকেরা কদর করলো না, তাদেরকে হটাও, তাদেরকে সরাও, তার দরকার নাই। আল্লাহ তাআলা মদিনা থেকে আনসারদেরকে নিয়ে আসলেন, তাদেরকে দিয়ে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের কাম নিয়ে দিলেন। সেই জন্য আমাদের ভয়ের বিষয় যেটা, সেটা হলো আল্লাহ তাআলা তো আমাদের উপরে ইহসান করছেন, আমাদেরকে এই কামের মধ্যে লাগাইছেন। যদি আমরা এটার শুকর গুজারি না করি, আমরা এটার মূল্য না দিই, তো এরকম না হয় যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সরাই দিয়ে আর কাউকে খারাপ করে দেবে। এই জন্য আমাদেরকে ভয় করতে হবে। तो मेरे दोस्तों, दीन जो है वो तो खौफ और उम्मीद दोनों को देता है कि अल्लाह से डरो और अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार भी रहो। जी हाँ, दोनों दीन में दोनों बातों की तालीम है। अपनी जिम्मेदारी पर रहो और फिर उम्मीदवार रहो। अपनी जिम्मेदारी पर रहो और डरो कि कहीं इधर उधर न हो जाए। अगर ये दोनों बातें होती हैं तो शुक्रगुजारी की अच्छी हालत पैदा होती है। शुक्रगुजारी की सबसे अच्छी हालत जो है वो इस्तिकामत होती है। आदमी में इस्तिकामत आ गई, ये इस्तिकामत जो है वो शुक्रगुजारी की सबसे अच्छी सिफत है। पाबंद हो गया, अल्लाह से डर करके, अल्लाह की रहमत की उम्मीद के साथ, ये अल्लाह की बातों का, अल्लाह की जिम्मेदारियों का पाबंद। इस्तिकामत पर आना, ये शुक्रगुजारी की सबसे अच्छी हालत। यही बात अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबाए किराम को समझाई थी, और ये उस वक्त समझाई थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। वो सहाबा जो है एकदम परेशान, अब क्या होगा। बहुत बड़ा सदमा उम्मत के लिए, कहते हैं उम्मत के लिए इससे बड़ा कोई सदमा नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, ये उम्मत के लिए सबसे बड़ा सदमा। इसलिए बाकी सब सदमे हल्के हैं, उसका बदल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सदमा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात। तो वो तो रात दिन साथ रहते थे। हाँ, उन पर जो असर होगा वो तो वही जानते हैं। होश उड़ गए, तो कोई संभालने वाला चाहिए। हाँ, कोई संभालने वाला चाहिए।
क्योंकि ये नबी रहबर भी होता है और हालात में संभल भी लेता है लोगों को, अपने आदमियों को। ये समझ जावे, जम जावे तो संभलने वाला चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे साथी पैदा कर दिए जो आपकी जगह पर रह करके आपका काम करे। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनमें सबसे पहले आपकी जगह पर रह करके अपने आप को भी देखें और उम्मत को भी संभालें। ये उन्हीं का काम था कि वो आपकी जगह पर उन्होंने काम को संभाला, आपकी बीमारी में नमाजें पढ़ाई आपकी जगह खड़े होकर। इसलिए उनके दिल में था कि वो उम्मत को भी संभाले। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में गए और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, वो कुछ कहना चाहते थे लोगों से, क्योंकि वो भी जानते थे हालात को। तो उनको बिठा दिया कि बैठ जाओ। बैठ गए वो, फिर ये खड़े हुए और बातचीत शुरू की। उसमें ये बात समझाइए जो मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी शुक्रगुजारी की हालत ये है कि जो नेमत मिली है उस हक के अदा करने पर पाबंद हो जाएगा इस्तिकामत के साथ। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, যে দিনের জন্য মেহনত করতেছি, দিন হাসিল হোক, তো দিনের মধ্যে দুইটাই জিনিস। একটা হলো যে ভাই আল্লাহকে ভয় করা, আরেক হলো আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা করা। তো আল্লাহ তাআলার ভয়ও আছে দিলে, আবার আল্লাহ তাআলার রহমতেরও আশা। তো যখন এই দিন মানুষের মধ্যে আসে তো এই দুই জিনিস পয়দা হয়। একটা হলো আল্লাহর ভয়, আরেক হলো আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা। এই দুই জিনিস যখন পয়দা হয়, এই দুই জিনিসই মানুষের মধ্যে শুকর গুজারি নিয়ে আসে, শুকর গুজারির অবস্থা সৃষ্টি করে। শুকর গুজারির যে সমস্ত গুণাবলী দরকার সেগুলি মানুষের মধ্যে পয়দা করে। আর শুকর গুজারির মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলী দরকার তার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা, সেটা হলো ইস্তেকামত। যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে জিম্মেদারি, যে হুকুম আসছে, এইটার উপরে জমা আর এটার উপরে কায়েম থাকা, সর্বাবস্থায় কায়েম থাকা। যে কোনো অবস্থা এরকম যে খুব মুআফিক অবস্থা এবং পরিবেশটা এরকম যে সহজ চলতে, সেই সময় সে এটার উপর জমে থাকে। আবার যখন বিপরীত কোন অবস্থা দেখে তো সেই অবস্থার মধ্যেও সে এই জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর জমে থাকে। এইটার নাম হলো ইস্তেকামত। এই ইস্তেকামত এটা হলো সবচেয়ে শুকর গুজারির মধ্যে সবচেয়ে উঁচা দরজার গুণ এবং সবচেয়ে উঁচা দরজার জিনিস। এই ইস্তেকামত মানুষের মধ্যে আসে যখন শুকর গুজারি মানুষ করতে শুরু করে, তো তার মধ্যে ইস্তেকামত পয়দা হয়। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এই ইস্তেকামত এইটাকে আনার জন্যই, এইটাকে নিজের ভিতরে পয়দা করার জন্যই এই মেহনত করা। মেহনত করতে করতে যাতে দিন আমাদের মধ্যে আসে, আল্লাহ তাআলার ভয়, আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা আসে। তো যখন ভয় আর রহমতের আশা এই দুইটা একত্র হবে তো শুকরের অবস্থা সৃষ্টি হবে। শুকরের অবস্থার মধ্যে উন্নতি করতে 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 মানুষ ওই উঁচা দরজার, উন্নত দরজার শুকর গুজারি যেটা, সেটা হলো দিনের উপরে ইস্তেকামত, মেহনতের উপরে ইস্তেকামত। সর্বাবস্থায় সেই মেহনতকে ধরে রাখে, এদের উপরে জমে থাকে। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলে যে এই জিনিসটাই হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে যখন সাহাবাদের অত্যন্ত অবস্থা খারাপ হয়ে গেল, দুঃখ কষ্ট মনের মধ্যে, উম্মতের জন্য সবচেয়ে বড় দুঃখ, বড় আঘাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল। কারণ অন্যান্য সব রকম যে যা কিছু গেছে সেটার হয়তো বদল হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর রাসূল দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, এটার বদল তার হবে না। এই জন্য বলেন যে উম্মতের মধ্যে, উম্মতের জন্য সবচেয়ে বড় আঘাতের জিনিস আর সবচেয়ে বড় দুঃখের জিনিস যেটা, সেটা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়া। সাহাবাদের উপরে এটা বিরাট এক আসর।
সাহাবারা বিদিশা হয়ে মনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের কথা আসতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, একেবারে সব বেহাল হয়ে। তাহলে ওই সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি উম্মতকে সামলাইলেন। সাহাবারা জমা ছিলেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখানে ছিলেন, তিনি কিছু বলতে চাইতেছিলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বসাই দিলেন যে বসত। তারপরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কথা বলতে শুরু করলেন। তো হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে উম্মতকে সামলাইছেন। কারণ নবীর কাজ হইল যে তিনি মেহনত করে তার পরবর্তীতে উম্মতকে সামলানে वाला তৈরি করেন। তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলা তাকে এরকম সঙ্গী দিলেন যারা তার ইন্তেকালের পরে উম্মতকে সামলাবে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা। তো হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে, ইন্তেকালের পরে যখন উম্মত একেবারে দুরবস্থার মধ্যে, দুর্দশা, দুঃখ, কষ্ট, বিভিন্ন রকমের ওয়াসওয়াসা, এই সব কিছুর মধ্যে যখন তাদের অবস্থা একেবারে অত্যন্ত কঠিন অবস্থা হইল, তো বলে ওই সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উম্মতকে সামলাইলেন এবং উম্মতকে সামলাতে যায় তিনি উম্মতের মধ্যে কথা বললেন। আর ওই যে কথা বললেন সেই কথার মধ্যে প্রথম জিনিস যেটা ছিল, গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা ছিল, সেটা এই ইস্তেকামতের বিষয় ছিল। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद में आए, लोग जमा थे, तो खड़े होकर के उनसे बातचीत की। वो काम की बात थी। बात ये की कि देखो, अगर कोई आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूद समझता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, तो वो तो समझ ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हो गई। हाँ, ये बता दिया। और अगर अल्लाह को माबूद जानते हो और अल्लाह माबूद है, तो वो अल्लाह मौजूद है। ये साफ बात कही। मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, वमन कान याबुदुल्लाह फइन्न अल्लाह हय्युन ला यमूत। अगर मोहम्मद की इबादत करें तो समझ ले कि उनका महबूब तो मर गया, और अगर अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह मौजूद है। ये असली बात है, बुनियादी। एक अल्लाह करने वाला है, उसी की इबादत होगी, उसी की मदद होगी, उसी की तरफ सब कुछ होगा। और बाकी अल्लाह ताला के रसूल दुनिया में आते हैं कि इसी मकसद की रहबरी के लिए। फिर वो आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। तो इनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत कोई अनहोनी नहीं है, ये नहीं होनी चीज हो गई, ऐसा नहीं है। कि कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, पहले भी बहुत से रसूल आए, अपना काम करके चले गए, इसलिए आपको भी दुनिया से जाना है। लेकिन अल्लाह की इबादत और अल्लाह की इताअत कि वो तो अपनी जगह पर है, ये बुनियादी बात। फिर आपने आयतें पढ़ी, हाँ, मजमा को मुतमईन करना है, मजमे को मुतमईन करना कि मजमा असली चीज लेकर के जावे यहाँ मस्जिद में से। तो मजमे को आयतें पढ़ के सुनाई, यही असली चीज है कि मजमा असली चीज लेकर के जावे। क्या आयतें पढ़ी? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअ वसयज़्ज़िल्लाहु शाकिरीन। याद रखो, अल्लाह ताला के ये आयतें तो उतरी थी सन हिजरी 3 में, यानी इससे 7 साल पहले। क्योंकि कुरान हर वक्त रहबरी करने वाला है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला माजी, हाल, मुस्तकबिल तमाम जमानों को जानते हैं, जमानों के हालात को जानते हैं। एक किताब उतारी क़यामत तक के लिए, ये क़यामत तक रहबरी करेगी। हालात पैदा होंगे और रहबरी यहाँ से मिलेगी। इसलिए उन्होंने ये आयत पढ़ी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल ही हैं, और आपसे पहले भी बहुत से रसूल आए और दुनिया से रुखसत हुए। ऐसे आपका आना और रुखसत होना ये कोई
अनहोनी बात नहीं है, होने वाली बात है, वो हुई है। तो अब क्या करोगे? अगर ये रसूल मर जाए अपनी मौत से या मारे जाने किसी के मार डालने से, तो तुम पलट जाओगे, अपना काम छोड़ के बैठ जाओगे? ये अल्लाह कह रहे, अगर ये रसूल अपनी मौत से मरे या उन्हें कोई मार दे, शहीद हो जाए, तो क्या तुम अपना काम छोड़ करके पलट जाओगे? याद रखो, अगर कोई इस हादसे की वजह से पलट करके चला जाएगा तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो इस नेमत की कि मुझे इस रसूल के जरिए से नेमत मिली थी, वो नेमत हाथ से न जावे, इसलिए इस पर बाकी रहे और शुक्र करके बाकी शुक्र करे कि इनके लिए मखसूस बदला दिया जाएगा शुक्र गुजारों को। तो कायम रहने वाले शुक्र गुजार होते हैं। हाँ, अपनी जिम्मेदारियों पर कायम रहने वाले, अमानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों पर कायम रहने वाले ये शुक्रगुजार माने जाते हैं और इनके लिए खास बदला है, इनके लिए खास सवाब है। हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सवाब शाकिरीन, मैं तो दुआ में है, ए अल्लाह मुझे शुक्रगुजारों का सवाब दे। कि शुक्रगुजार जो होता है वो हक पहचानता है और हक अदा करता है और एहसान अल्लाह का मानता है, मेरा कोई कमाल नहीं है, वो काम करता है अल्लाह का एहसान मानकर शुक्र करके, इसलिए इनको मखसूस बदला मिलता है। ये तालीम दी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और आगे आयतें पढ़िए, इन आयतों में यही रोशनी है कि हालात पैदा होंगे, नागवार हालात भी पैदा हो सकते हैं, मगर शुक्रगुजार बनो के नेमत की कदर करके नेमत के हक अदा करने पर कायम दायम रहो। ये इस्तिकामत है। इस आयतों में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन आयतों को पढ़ करके अपने मजमे को, अपने मकसद पर बाकी रहना, अपने मकसद पर कायम रहना, इसको इस्तिकामत कहते हैं, इसकी तलकीन फरमाई तो मजमा मुतमईन हो गया। अनस इब्न मालिक फरमाते थे रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐसा मालूम होता था कि ये आयतें आज उतरी है, क्योंकि आयतें मौके महल पर उतरती थी, रहबरी करती थी। हुजूर के जमाने में 23 बरस ऐसे गुजरे, ऐसा मालूम होता था कि ये आयतें हुए आज ही आई, हालांकि तो 7 साल पहले उतरी। तो कुरान करीम रहबर है, तो उसे रहबरी हासिल हुई है। दीन को सही समझने वालों को कुरान करीम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से रहबरी मिलती रहेगी, जमाने के हालात में, जमाने के हवादिसात में। ये मिसाल है उसकी पहली। तो मेरे मोहतरम जो बुजुर्गों, हुजूर সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে সাহাবাদের অবস্থা যখন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল, যে তারা অত্যন্ত চিন্তিত, পেরেশান, দুঃখিত, মর্মাহত, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত এর চেয়ে বড় আঘাত আর হয় না। তো এরকম অবস্থা যা হইতে পারে, তো এই সময় উম্মতকে সামলানে वाला হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হলেন, এবং তিনি আসলেন এবং সাহাবারা মসজিদে বসা ছিলেন, মাজমার মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা গেলেন, সেখানে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ছিলেন। তো ওইখানে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা সবার মজমার মধ্যে সাহাবাদের উদ্দেশ্যে তিনি কথা বললেন। তো সেখানে তিনি যে কথাটা বললেন সেটাই ছিল ইস্তেকামতের কথা। ইস্তেকামতের মানে তাদেরকে তাদের যে দিন, তাদের যে মকসদ, তাদের যে জিম্মাদারি, তাদের যে কাজ, এই কাজের উপরে তারা যেন বাকি থাকেন, টিকে থাকেন, তারা যেন এটা থেকে সরে না যান, অন্য কোনো দিকে না যান, আমরা এইটার উপরেই টিকো, এটার উপরেই জমো। তো তাদেরকে জমাইবার জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখানে কথা বললেন, এবং যে কথা বললেন সে কথার উপরে সাহাবাদের মধ্যে ইস্তেকামত এসে গেল এবং সাহাবারা এটাতে জমে গেল। তো হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখানে যে কথা বললেন, এই কথা সেটা হলো এই যে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত করে থাকে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাবুদ মনে করে থাকে, তো সে তো এই কথা বুঝে নেয় যে তার মাবুদ মরে গেছে, তার মাবুদ চলে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। আর যদি তোমাদের মধ্যে তোমরা যদি
আল্লাহ তাআলাকে নিজেদের মাবুদ মনে করে থাকো, তো আল্লাহ তাআলা জীবিত আছেন, আল্লাহ তাআলা কখনো মরবেন না, আল্লাহ তাআলা বাকি আছেন। তো যে আল্লাহকে মাবুদ মনে করে চলছে এই যাবৎ, তার মাবুদ এখনো বাকি আছেন, তিনি শেষ হন নাই, তিনি কখনো শেষ হবেন না। আর যদি তোমাদের মধ্যে কেউ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাবুদ মনে করে থাকে, তো সে জেনে নে তার মাবুদের মৃত্যু হয়ে গেছে, তার মাবুদ শেষ হয়ে গেছে। এই কথাগুলি উনি বললেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাকে আমরা মকসুদ বানাইছি, উদ্দেশ্য বানাইছি, যার ইবাদত করতেছি, যার জন্য আমরা, যার উপরে ঈমান, যাকে ভয় করতেছি, যার কাছ থেকে আশা করতেছি, যার ইহসানাত, যিনি আমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন, জিম্মাদারি দিচ্ছেন এবং এটার উপর চলতে বলতেছেন, তো তিনি তো যার জন্য আমরা করব, যার পক্ষ থেকে আমরা হুকুম পাইছি, তিনি তো জীবিত আছেন এবং তিনি তো বাকি আছেন, তিনি কখনো খতম হবেন না, শেষ হবেন না। তো কাজেই তার হুকুমের উপরে জমতে হবে। এই কথাগুলি উনি বললেন, আর সঙ্গে কোরআনের আয়াতও পড়লেন, যাতে খালি মুখের কথাই নয়, মজমা মুতমাইন হয়ে যায়, তারা তাদের দিল শান্ত হয়ে যায়। আল্লাহর কালামের মধ্যে আছে, আল্লাহ বলছেন, বাস দিল শান্ত হয়ে গেছে। তো মসজিদ থেকে মজমা কি নিয়ে যাবে? বলে মসজিদ থেকে মজমা আল্লাহ তাআলার কালাম দিলকে মুতমাইন করে নিয়ে যাবে, মানে দিলকে শান্ত করে দেবে। দিলের ভিতরে যত রকম যে ওয়াসওয়াসা, যত রকম দুশ্চিন্তা, এগুলি সব শেষ করে আসে, দিলকে পরিষ্কার করে বের হয়ে যাবে মসজিদ থেকে। তো বলে যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু ওই কথাই, নিজের কথাই বললেন না, এইটার পক্ষে কোরআনের আয়াত দ্বারা দলিল দিলেন। বলে দেখো, আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলতেছেন, ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين। কোরআনের আয়াত, এই আয়াত তো নাযিল হয়েছে হিজরি 3 বছরে, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত তো আরো 7 বছর পরে হইতেছে। তার মানে 7 বছর আগে আয়াত নাযিল হয়েছে। যে আয়াত এই অবস্থার বর্ণনা দিতেছে, বর্তমান অবস্থা, 7 বছর পরে এক অবস্থা আসছে, এই অবস্থার বর্ণনায় কোরআনের এই আয়াত দিতেছে। তো কোরআন তো সর্বযুগের জন্য, কিয়ামত পর্যন্তের জন্য ছোট্টখানা কিতাব, একটা আয়াত কোরআনের। বলে যে সর্বযুগের জন্য যে কোনো সমস্যার সমাধান কোরআনের মধ্যে। তো কোরআন তো মানুষের সব সমস্যার সমাধানের জন্যই আছে। সর্বাবস্থার মধ্যেই কোরআন থেকে রাস্তা নিতে হবে, রাহবরি নিতে হবে, কোরআন থেকে নিতে হবে। তো এই 7 বছর আগে আয়াত নাযিল হয়েছে, আর এই আয়াত থেকে রাহবরি নিতেছেন 7 বছর পরে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে কোরআন থেকে রাহবরি নিতেছেন। বর্তমান অবস্থার যে একেবারে ছবি তুলে ধরছে। বলে এই তো এই আয়াত, এইটাই তো আমাদের বর্তমান অবস্থার ছবি, একেবারে পরিষ্কার। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলে যে আয়াতের মধ্যে কি বলতেছেন, যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো একজন রসূলই, এর চেয়ে অন্য কিছু নন না। তিনি কোনো মাবুদ না, তিনি কোনো একেবারে চিরঞ্জীব নন, তিনি একজন রসূল। আর এটা কোনো নতুন কথা নয় যে একজন রসূল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে, এটা কোনো নতুন কথা নয়। মানে এত পূর্বে বহু রসূল আসছেন, তারাও দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে। তো রসূলের জন্য দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়া এটা কোনো নতুন কথা নয়, এটা কোনো নতুন বিষয় নয়। আর রসূলের পরে, রসূল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পরে রসূলের মাধ্যমে তোমরা যে জিম্মাদারি বুঝছো, তোমরা যে আল্লাহ তাআলাকে চিনছ, আল্লাহ তাআলার হুকুম পাইছো, দিন পাইছো, দিনের মেহনত পাইছো, এটার উপরে তোমরা চলতেছিলে। এখন রসূল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে, তো এখন যে
রসুল চলে যাওয়ার কারণে কি তোমরা এটা থেকে হতে যাবে, সরে যাবে? বরং যে ব্যক্তি হতে যাবে, সরে যাবে, এই কাজকে ছেড়ে দিবে, দ্বীনকে ছেড়ে দিবে, ইমানকে ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ছেড়ে দিবে, তো সে আল্লাহ তাআলার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না। যদি তোমরা এটাকে ছেড়ে দাও, দ্বীনকে ছেড়ে দাও, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রসুলের মাধ্যমে তোমরা যে আল্লাহ তাআলার হুকুম পাইলা, তোমরা যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জিম্মাদারি পাইলা, এটাকে যদি তোমরা ছেড়ে দাও, রসুল চলে গেছে সেজন্য, তো আল্লাহ তাআলার কোনো ক্ষতি হবে না, আল্লাহর কোনো ক্ষতি তোমরা করতে পারবে না। আর যারা এটার উপরে জমে থাকবে, মজবুত থাকবে, দ্বীনের কাজ করতে থাকবে, দ্বীনের উপরে জমে থাকবে, ইমানের উপরে জমে থাকবে, আল্লাহর দেওয়া জিম্মাদারির উপরে সে জমে থাকবে, তো আল্লাহ তাআলা এরকম জমনেওয়ালা লোকদেরকে বলতেছেন এরাই হলো প্রকৃত শুকর গুজার লোক। আর শুকর গুজারদের জন্য আল্লাহ তাআলা বিশেষ আজর ও সওয়াব তৈরি করে রাখছেন, বিশেষ সওয়াব, সাধারণ সওয়াব নয়, শুকর গুজারের জন্য বিশেষ সওয়াব। তো ইস্তেকামত জমা বলে এটাও শুকরের একটা বিষয়, এটাই শুকর, যে সে শুকর করলো, যে জমে থাকলো, যে জিম্মাদারির মধ্যে মজবুত থাকলো, যে কাজের উপরে চলতে থাকলো, সর্বাবস্থায় চলতে থাকলো, সে হলো শুকর গুজার। আর এই শুকর গুজার লোকের জন্য, শুকর গুজারদের জন্য আল্লাহ তাআলা বিশেষ সওয়াব রাখছেন, বিশেষ, যা অন্যান্য নেক আমলের জন্য নয়, বলে অন্যান্য নেক আমলের যে আজর সওয়াব তার চেয়ে বিশেষ সওয়াব। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, শুকর গুজারদের সওয়াব ভিন্ন রকমের হবে, বিশেষ রকমের হবে। এই জন্যই হাদিসে পাকের মধ্যে দোয়া শিখাইছে যে হে আল্লাহ, আমি শুকর গুজারদের সওয়াব চাই আপনার কাছে। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা সওয়াব আশ-শাকিরিন, বলে শুকর গুজারদের জন্য যেই বিশেষ সওয়াব আপনি রাখছেন সেই সওয়াব আমি চাই। দোয়া শিখেছে হাদিসের, এগুলি দোয়া করা চাই যে শুকর গুজারের সওয়াব আল্লাহ তাআলা আমাকে দেয়। আমরা কি চাইবো এটাও তো আমরা জানি না, এই জন্য ওই মুসলিম দোয়া শিখতে বলছে। ওই দোয়ার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব শিখাইছেন উম্মতকে যে কি দোয়া করতে হবে। আমাদের কাছে তো আমাদের এই দুনিয়ার ভাত কাপড়, সামান্য দুনিয়ার সমস্যা, এগুলি ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার মধ্যে যে দোয়া শিখেছেন, এই সমস্ত দোয়ার মধ্যে যে এরকম এরকম জিনিস শিখাইছেন যা আমরা জানি না, আমরা বুঝি না। এই যে দেখেন, এটাই যে আল্লাহ আমি শুকর গুজারদের সওয়াব চাই। তো শুকর গুজারদের সওয়াব কি জন্য চাই? আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলছে শুকর গুজারদের সওয়াব বিশেষ রকমের সওয়াব হবে, কাজে আমি ওই শুকর গুজারদের সওয়াব চাই। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলছে এই যে ইস্তেকামত, বলে যে ইস্তেকামত হাসিল করলো সে শুকর গুজারি, শুকর আদায় করলো, সে শুকর করলো। नियत करो इंशाअल्लाह इस्तेकामत और पाबंदी के साथ अपने दीन पर रहेंगे, दीन का काम भी करेंगे। সেই জন্য বলেন যে ভাই নিয়ত করি আমরা সবাই যে আমরা ইস্তেকামতের সঙ্গে জিম্মাদারি যা আমাদের উপরে আসছে এটার পাবন্দির সঙ্গে আমরা ইনশাআল্লাহ এই কাম করতে থাকবো ইনশাআল্লাহ। यही मुज़ाकरों का मकसद है। ये मुज़ाकरे जो हम कर रहे हैं वो इसी वजह से जो पहलू काम का ज्यादा जरूरी है उसकी अहमियत हमारे दिलों में ज्यादा आवे, तो पाबंदी सबसे ज्यादा जरूरी है, इस्तिकामत, इसलिए इसकी अहमियत है कि पाबंद बन जावे। তো বলে যে ভাই মুজাকারা এই জন্যই করা হয়, এই যে আমরা পুরানোরা এখানে আসছি, 3 চিল্লা দিচ্ছি আগে, মুজাকারা হইতেছে, তো এটার উদ্দেশ্যটা কি? বলে যে ভাই কাজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিস সেটা আমাদের কাছে আমাদের সামনে আসে এবং আমরা ওইটার উপরে পাবন্দ হয়ে যাই। তো এই জিনিসগুলা যে শুনলাম আমরা, ইস্তেকামত, এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কাজে এটা দিলের মধ্যে বসায় নেই এবং এটার উপরে আমি জমবো, এটার উপরে আসবো,
এটার জন্য নিয়ত এরাদা করি, এইটাই মুযাকারার উদ্দেশ্য। حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی عادتیں اور ان کی ترتیبیں یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو پابند رکھتے تھے. حالات دو قسم کے آتے ہیں زندگی میں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں. جیسے اندھیرا بھی ہوتا ہے، اجالا بھی ہوتا ہے، رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتے ہیں. عالم میں یہ دونوں حالات چلتے ہیں انسانوں پر. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو پلٹتے ہیں، جیسا رات اور دن پلٹتے ہیں حالات بھی پلٹتے ہیں. دو قسم کے حالات، ناگوار حالات آتے ہیں اور خوشگوار حالات بھی آتے ہیں. پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں وہ دونوں حالات کے رہبر ہوتے ہیں، دونوں حالات میں وہ رہبری کرتے ہیں. لیکن ناگوار حالات آئے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو وہ ناگوار حالات میں حکموں پر جمنے کی تلقین کرتے ہیں کہ حکم پر جمو، یہ ناگوار حالات ہیں مگر حکموں پر جمو. جب جمو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم بہت پریشان ہیں، آپ کی دادا جاری نے آپ پر ایمان لائے ہیں تو وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ادھر سے فرعون کی حکومت ظلم کرتی ہے تو ہم بہت پریشان ہیں. دونوں طرف یہ بھی ذمہ داری ہے اور یہ کا ظلم بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، یہ کہا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین. یہ ہدایت بھی ہے کہ اللہ سے مدد مانگتے رہو، کہ حالات ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ سے مدد مانگو. یہ تمام نبیوں کی تعلیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عباس سے فرماتے تھے ہندوستان تھا فاستعین باللہ، کہ دیکھو مدد مانگنی ہے نا تو اللہ سے مانگنا، وہی ہے مستعان، وہی ہے معبود، وہی مدد دینے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات، سب نبیوں کی اصولی بات ایک ہوتی ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا اور اس کے حکم پر قائم رہنا. صبر کے معنی قائم رہنا. صبر کا معنی یہ ہوتا ہے ناگوار حالات برداشت کر کے اپنی طاقت کے مطابق اس حکم پر قائم رہنا. استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور اپنی طاقت کے مطابق حکموں کے پر قائم رہو، ذمہ داریوں پر باقی رہو. باقی ان الارض للہ، یہ ملک اللہ کا ہے، فرعون کا نہیں ہے، ملک اللہ کا ہے، جس کو چاہے دے. مگر نتیجہ، کامیابی کا نتیجہ یاد رکھو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوگا، پرہیزگاروں کے لیے ہوگا. تو صبر اور تقوی نے خیر بتائی، یہ مطلب نکلا آیت کا کہ یہ صبر کریں گے، تم صبر کرو گے، قائم رہو گے اور تمہارے میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ آڈر آئے گا، انجام اچھا ہو جائے گا. یہ نبیوں کی تعلیم ہوتی ہے. تو میرے محترم دوست بزرگوں، استقامت যেটার উপরে জমা, যা হুকুম আসছে, যা জিম্মেদারি আসছে, এটার উপরে জমা। মানুষের মধ্যে দুনিয়াতে অবস্থা দুই রকমই হয়, যে কোনো অবস্থা এরকম হয় যেটা তার পছন্দনীয়, কোন অবস্থা এরকম যে যেটা সে পছন্দ করে না. দোনো রকম অবস্থাই মানুষের উপরে আসে. আল্লাহ তাআলা দুনিয়াটাকে পয়দাই করছেন এরকম যে ভালো মন্দ দিয়ে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে সৃষ্টি করছেন. যেমন নাকি রাত্র দিন, অন্ধকার আলো, আলো পছন্দ হয় কিন্তু অন্ধকার পছন্দ হয় না, তো এক সময় আলো এক সময় অন্ধকার, দিন পছন্দ হয় রাত পছন্দ হয় না, তো এক সময় দিন এক সময় রাত. ইউকাল্লিবুল্লাহুল লাইলা ওয়ান নাহার, আল্লাহ তাআলা রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাইতে থাকেন, অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তন আল্লাহ তাআলা ঘটাইতে থাকেন. তো যত নবী পয়গম্বর দুনিয়াতে আসছেন, এই সমস্ত নবী পয়গম্বররা দুনিয়াতে এই জন্যই আসছেন যাতে এই সর্বাবস্থার মধ্যে, চাই এটা ভালো অবস্থা হোক, চাই মন্দ অবস্থা হোক, পছন্দনীয় অবস্থা হোক, চাই অপছন্দনীয় অবস্থা হোক, সর্বাবস্থায় করণীয় কি হবে সেদিকে রাহবরি করার জন্য, রাস্তা দেখাইবার জন্য নবীদের আগমন ঘটে থাকে. যে মানুষ এই দুটো অবস্থার মধ্যে কি করবে, সে
যেটা করার দ্বারা সে কামিয়াব হবে, যেটা করার দ্বারা সে সফল কাম হবে, তো ওই দিকে রাস্তা দেখাইবার জন্যই নবীরা দুনিয়াতে আসছে। যে মানুষের অবস্থা তো দোনো রকমই হবে, এই দোনো অবস্থায় সে কি করবে, তো যেটা করার দ্বারা সে কামিয়াব হবে, সে সফল কাম হবে। বনি ইসরাইল অত্যন্ত পেরেশান। একদিকে মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হুকুম বাতাইতেছেন, জিম্মাদারি বাতাইতেছেন, তো ওইটার উপরে তাদেরকে চলতে হইতেছে। আবার আরেকদিকে ফেরাউন পরে সে বাধা দিতেছে, জুলুম করতেছে। তো এইসব পেরেশানির অবস্থার মধ্যে বনি ইসরাইল মুসা আলাইহিস সালামের কাছে হাজির হয়ে গেছে। আবার বলে যে তারা হাজির হয়ে তাদের পেরেশানির কথা বলতেছে যে এরকম পেরেশানির অবস্থা, তো আমরা কি করব? তো মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে রাস্তা বাতাই, মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে রাস্তা বাতাইছেন। ওই যে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য তলব করো, ইস্তাঈনু বিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য নাও, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সাহায্য চাও, দোয়া করো যে এরকম অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলতেছেন যে ইযা স্তাআনতা ফাস্তাঈন বিল্লাহ, যে যখন তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ অবস্থা খারাপ, সাহায্য দরকার, তো তুমি কার কাছে সাহায্য চাইবে? বলে তুমি এক আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। তো মুসা আলাইহিস সালাম বলতেছেন যে তোমাদের এই পেরেশানির অবস্থা, অপছন্দনীয় অবস্থা, তো এই অবস্থার মধ্যে তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাও, সাহায্য করার মালিক তো এক আল্লাহ, তিনি অবস্থা আনেন, অবস্থার পরিবর্তন তিনি ঘটান, আর কারো কাছে সাহায্য নয়, আল্লাহর কাছে সাহায্য। ইস্তাঈনু বিল্লাহি ওয়াসবিরু, আরেকটা কি বলে যে আল্লাহ তাআলা যে হুকুম তোমাদেরকে দিয়েছেন সেই হুকুমের উপরে মজবুত থাকো, জমে থাকো, আল্লাহর কাছে সাহায্য তলব করো। আর হলো যে জিম্মাদারি, যে হুকুম তোমাদের উপরে আসছে, বলে এইটার উপরে তোমরা মজবুত থাকো, এটার উপরে তোমরা জমে থাকো। বাকি জমিন এটার রাজত্ব আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে, ফেরাউনকে দিছে, তোমাদেরকে দিবে, যাকে ইচ্ছা তাকে দিবে। তো জমিন আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দেন, জমিনের মালিকানা ইন্নাল আরদা লিল্লাহি ইউরিসুহা মান ইয়াশা, বলে এই জমিনের মালিক আল্লাহ তাআলা, যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাআলা এটার মালিক বানায় দেন। তো এই জমিন পাওয়া না পাওয়া, এই জমিনের রাজত্ব পাওয়া না পাওয়া, এদের উপরে কিছুই নির্ভর করে না, বরং পরিণাম, ভালো পরিণাম তো যারা আল্লাহকে ভয় করে চলবে তাদের জন্য, তাকওয়া ইখতিয়ার করবে, পরহেজগারি ইখতিয়ার করবে, তো তাদের জন্যই হলো ভালো পরিণাম, পরিণতি। তো কাজেই দুই জিনিস তোমরা ইখতিয়ার করো, একটা হলো সবর ইখতিয়ার করো, আর আরেকটা হলো তাকওয়া ইখতিয়ার করো। আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে জমো, আর আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে আল্লাহ তাআলার হুকুম যেগুলি নিষেধ করেছেন আল্লাহ তাআলা, সেগুলি থেকে তোমরা বিরত থাকো, পরহেজ করো। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নবীদের কাজ ছিল যে উম্মতকে তাদের বিভিন্ন রকমের হালাত, পেরেশানির হালাত, তাদের ভালো অবস্থা, তাদের মন্দ অবস্থা, তাদের পছন্দনীয় অবস্থা, অপছন্দনীয় অবস্থা, সর্বাবস্থায় তাদের কি করণীয় হবে সেদিকে রাস্তা দেখাইবার জন্যই নবীরা আসে। তো বলে যে সর্বাবস্থায় কি করণীয়, বলে যে ইস্তেকামত, জমতে হবে, যে জিম্মাদারি, যে হুকুম আল্লাহ তাআলার আসছে এইটার উপরে জমে থাকতে হবে, ইস্তেকামত হাসিল করতে হবে। अगर बंदा जमने वाला होता है हुक्म पर, तो अल्लाह ताला उसके जमने की वजह से अपने हुक्मों पर अमल करने का बदला भी देगा और हालात के बर्दाश्त करने का बदला भी देगा, दोनों तरफ से। जो हाल उस पर आया है, उस हाल में उसने ये अमल किया है, तो अमल का बदला देना तो है ही, अमल का अच्छा बदला होता है, वो तो देंगे, लेकिन जो हाल पैदा हो गया उसके ऊपर, उस हाल का बदला भी अल्लाह उसे देंगे। हदीसों में इसके इशारे मिलते हैं, इसकी दलीलें मिलती हैं। एक आदमी जोहर की नमाज गर्मी में पढ़ने के लिए आता, मस्जिद दूर है मस्जिद, और जोहर की नमाज गर्म हो जाता है माहौल, तो वो गर्मी बर्दाश्त करके जोहर में आवे, उसके लिए उसकी फजीलत है, जोहर में आने की, नमाज पढ़ने की फजीलत है।
और एक आदमी सर्दी में ठंडे पानी से वुजू करना पड़ा, वो ठंडे पानी से वुजू किया और अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक वुजू किया, उसे वुजू का भी बदला देंगे और ठंड बर्दाश्त करने का बदला भी देंगे। इस बाबल मुझे बता रहे हदीस में। तो ये अल्लाह की एक सुन्नत है, मेहरबानी है। हालात यूं ही नहीं है, बल्कि ईमान वालों पर जो हालात आते हैं वो तरक्की दिलाने के लिए आते हैं कि उन हालात से अल्लाह उन्हें तरक्की देंगे। क्यों? कि वो इन हालात में अल्लाह का हुक्म बजा लाएंगे। हाँ, तो अल्लाह देखते हैं उनकी हालत को कि वो किस हाल में मेरा हुक्म पूरा कर रहा है, इसलिए उनको हाल का बदला भी देंगे और हुक्म का बदला भी देंगे। तो बोले भाई এই যে বিভিন্ন রকমের অবস্থা আছে, সব অবস্থার মধ্যে সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করে। তো কখনো অবস্থা এরকম হয় যে ভাই এটা তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। তো বলে যে সে যে কষ্ট সহ্য করে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করে, আল্লাহ তাআলার হুকুম পুরা করার বদলাও আল্লাহ তাআলা দিবেন। আল্লাহ তাআলার হুকুম মানছে, এটার উপরে যে ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করছেন সেটা আল্লাহ তাআলা তাকে দিবেন। যে সওয়াব দিবার আল্লাহ ওয়াদা করছেন সেই সওয়াব তাকে দিবেন। আবার সে যে এই হুকুমকে পালন করার জন্য কষ্ট করলো এবং এই কষ্টকর হালতের মধ্যে সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করলো, এই কষ্টকে সহ্য করার আলাদা বদলা আল্লাহ তাআলা দিবেন। কোনটাই দুইটারই বদলা দিবেন। হুকুম পুরা করার বদলাও, আবার এরকম ভাবে সে যে হুকুম পুরা করতে কষ্ট স্বীকার করলো, এই কষ্টটারও আলাদা বদলা আল্লাহ তাআলা তাকে দিবেন। বলে যে এটা ইশারা হাদিসের মাধ্যমে পাওয়া যায়। যেমন জোহরের সময় বলে যে রৌদ্র খুব উত্তপ্ত হয়, গরম হয়। তো বলে যে একজন লোক ঘর থেকে বের হইয়া এই রৌদ্রের মধ্যে গরম সহ্য করে সে এসে মসজিদে নামাজ পড়লো। তো বলে যে এই জোহরের নামাজের সওয়াব হাদিসে পাকের মধ্যে বিশেষভাবে বয়ান করা হয়েছে। কারণ এখানে ঘর থেকে বের হয়ে জোহরের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে আসার মধ্যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এমনি ভাবে একজন ঠান্ডার সময় শীতের মৌসুমে ঠান্ডা পানি দিয়ে সে অজু করলো, তো অজু করতে তার কষ্ট হয়েছে, কিন্তু সে অজুকে সুন্নত মোতাবেক পুরাপুরি করলো, আধা সাদা অজু করে না। ঠান্ডা লাগে এই জন্য আধা আধি কোন রকম অজু করলো না, যে ঠান্ডার মধ্যে ঠান্ডার কষ্টকে সহ্য করে, ঠান্ডা পানির কষ্টকে সহ্য করে সে পুরা অজু করলো, অজুর সুন্নত ইত্যাদি সবকিছুকে সে পুরা করলো। তো বলে যে এইটারও সওয়াব বাঁচানো হয়েছে হাদিসে পাকের মধ্যে। তো বলেন যে যখন কষ্ট হয় এরকম সময় যে অজুকে পরিপূর্ণ রূপে করে, তার জন্য সওয়াব বাঁচানো হয়েছে। সেই জন্য বলেন যে ভাই হাদিসের মধ্যে এটা ইশারা পাওয়া যায় যে বান্দা আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করে এবং সেই হুকুমকে পুরা করতে দেয়া যে অবস্থা, কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং সেই যে কষ্টের সম্মুখীন হয়, কষ্ট করে, তো কষ্ট করে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করছে, তো হুকুম পুরা করার সওয়াব আলাদা দেওয়া হবে, আর এই কষ্ট সহ্য করার সওয়াবও তাকে আলাদা দেওয়া হবে। এই জন্য যে কোনো অবস্থা আমাদের উপরে আসে, বলে যে ভাই সেই পছন্দের হোক অপছন্দের হোক, বরং অপছন্দের অবস্থার মধ্যেই মানুষ ঘাবড়াইয়া এবং মানুষ কষ্টের কারণে ছেড়ে দেয়, সরে যায়। বলে না, ওই রকম অবস্থায়ও আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যে হুকুম, যে জিম্মাদারি, যে কাম, যে নেয়ামত দিচ্ছেন, এইটার উপরে আমাদেরকে জমতে হবে। आदमी को शैतान हालात से डराता है, आजाद से नहीं डराता। ये आजाद होगा, ये तो नबी डरावे आजाद से। तो शैतान आदमियों को डरावे किससे? कि हालात से। कि तुम हुक्म पर चलोगे और दीन पर चलोगे तो तुम्हारा ये होगा, ये हो। हदीसों में है अगर वो मुसलमान होना चाहता है तो उसके पास जाकर डराता है, बाप दादा के दीन को छोड़कर किसमें रहेगा? बाप दादा के दीन को छोड़कर कहाँ रहेगा? तो तुझे कौन रखेगा? कि नहीं, मैं तो हो जाऊंगा मुसलमान, चाहे कुछ हो जाए। फिर जब दीन आएगा तो दीन के लिए काम करना पड़ेगा, नस्ल हरकत करनी पड़ेगी। अब नस्ल हरकत पर आया मुसलमान को तो फिर कहेगा कि कहाँ जा रहा है? बच्चे देख, तेरा कारोबार, तेरे बाल बच्चे, उनको छोड़कर कहाँ जाएगा?
खतरों का हल्लक व मालक अपना अहल फल माल छोड़ के कहाँ जाएगा अल्लाह के काम में। तो इस तरह हर कदम पर वो आगे रहता है। हदीसों में है ये बात, आदमी को हालात से डरावे, आजाद से न डरावे। तो जुआ खेलता हो तो उसको नहीं डराएगा, तो शराब पीता हो तो उसको नहीं डरावेगा। मियाँ तुम जुआ खेलते हो, सारा हार जाओगे, बच्चे भूखे मरेंगे, क्या कहना ये तो खेल है। एक मरतबा हार गए, दूसरी मरतबा जीत गए, एक दाव हार का एक दाव जीत का। यही तो हम यमन्नीहिम, शैतान उन्हें वादा करता है और पीठ ठोकता है, कोई बात नहीं, अब की मरतबा हार गए, अगली मरतबा जीत जाएंगे, क्या परेशानी। हाँ, दोनों बात। और अगर 3 का नाम आवे फिर तुम्हें डरा गया। शैतान और शैतान तुम्हें हालात की तंगी से डराएगा, फक्र और बुरी बातों पर हुक्म देगा। ये उसका काम है। ये मेहनतें हैं दुनिया में दोनों। आदम अलैहिस्सलाम भी एक मेहनत लेकर आए, एक दावत लेकर आए, एक दीन लेकर आए, शैतान को भी उतारा था। उन्होंने फरमाया दुनिया तो अखाड़ा है, अखाड़ा यानी दोनों मेहनत होगी। शैतान अपनी जमात बनाएगा, वो जहन्नम में ले जाएगा। नबी अपनी जमात बनाएंगे, वो जन्नत में ले जाएंगे। हर नदी का हौज होगा पानी पिलाने के लिए। जी हाँ, मेहनत का मैदान है ये। तो शैतान का काम ये है कि वो हालात से डरावे। अगर यकीन कमजोर पड़ता है तो आदमी हालात से डर जाता है। इसलिए नदियों क्या है कि काम भी करो, मेहनत भी करो, कि तुम्हारा यकीन तुम्हें खुदा के हुक्म पर जमाए, तुम्हारा खुदा का खौफ तुम्हें खुदा की नाफरमानी से बचावे, और तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीदें ऐसी हो जावे जो अल्लाह के इनामत के लिए तुम्हें तैयार करे कि मैं ये करूंगा, मेरा अल्लाह मुझे ये इनाम देगा। ये नदियों की मेहनत में, उनकी दावत में होता है। इसलिए जितनी ये मेहनत होती है उतना यकीन बढ़ता है, उतना खुदा का खौफ बढ़ता है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद बढ़ती है और आदमी आगे बढ़ता है। और जितना अल्लाह से आगे बढ़ेगा इतना वो खुदा से करीब हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, বলেন যে শয়তানের কাজ হলো অবস্থাকে সামনে নিয়ে আসে, ভয় দেখায়, অবস্থা দিয়ে ভয় দেখাবে। আযাবের ভয় শয়তান দেখায়, শয়তান অবস্থার ভয় দেখায়, আযাবের ভয় দেখায়। যে তুমি যদি ঈমান আনো, তুমি যদি ইসলামের উপরে আসো, তুমি যদি দ্বীনের উপরে আসো, তো তোমার এই হবে, তোমার এই হবে, তোমার আত্মীয় স্বজন ছুটবে, তোমার দুনিয়া ছুটবে, কায় কারবার ছুটবে। তো তুমি বাপদাদার দিন ছেড়ে কোথায় যাবে, কিভাবে থাকবে? তো এই পরবর্তী কি অবস্থা হবে, ওই অবস্থা দেখায় তাকে ভয় দেখায়, যাতে ঈমান সে কবুল না করে। আর সে কি বলে, ঈমান বলে আমি যে ঈমান কবুল করবই, যা হইবার হোক, যা হবার হবে, আমার কোনো ওইটা নিয়ে আমি চিন্তা করি না, যা হবার হবে সব সহ্য করে দিব, আমি ঈমান কবুল। মেয়েরা মহতারাম দোস্তা বুঝবো, হাদিসের মধ্যে আসছে যে শয়তান মানুষকে অবস্থার ভয় দেখায়, সামনে একটা দুরবস্থা হবে, এইটা করলে এই অবস্থা, এই অবস্থার ভয় দেখায়। কিন্তু শয়তান আযাবের ভয় কখনোই দেখায়, আযাবের ভয় তো নবীরা দেখায় যে তুমি এই অবস্থা করবে তো তোমার আযাব আখিরাত দুনিয়াতে। তো এটা নবীদের কাম। আর শয়তানের কাম হলো অবস্থার ভয় দেখাইয়া ঠেকাই। মেরে মুহতারাম দোস্তা দুর্গ, অবস্থার ভয় দেখাইবার জন্য শয়তান আসে। একজন জুয়ারি, সে জুয়া খেলে, তো তাকে এটা এই জুয়া খেলার পরে যে জুয়া খেলার উপরে যে আযাব হবে এইটার ভয় শয়তান তাকে দেখায়। শয়তান তার পিঠ চাপড়াইতে থাকে, সাবাস সাবাস সাবাসি দিতে থাকে, বলে জুয়াতে এক দান হারছে তো আরেক দান তুমি জিতবে, যে এক দান হেরে গেছো তো সামনে আরেক দান আছে, ওই দানে তুমি জিতে যাবে। তো শয়তান তার পিঠ চাপড়াইতে থাকে আর তাকে খুব সাবাসি দিতে থাকে যাতে সে এটার মধ্যে অগ্রসর হয়। কিন্তু এইটার মধ্যে যে সব হারায়া সে যে কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়বে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আযাব আসবে, এইটা শয়তান তারে বুঝতে দেয় না, এইটা তাকে শয়তান বুঝতে দেয়। ইয়াইদুহুম ওয়া ইউমান্নিহিম, কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন শয়তান যে ইয়াইদুকুমুল ফাকরা, বলে তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখাবে। তো শয়তান অভাবের ভয় দেখায়।
নেক আমলের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে, ইমানের মধ্যে দিনের কামে বাধা সৃষ্টি করে। তুমি যদি তবলিগে যাওয়ার রাস্তায় যাও তো তোমার ঘর বাড়ি, তোমার কামাই রোজগার এগুলি সব নষ্ট হয়ে যাবে, তুমি বিরাট এক অভাবের অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে। তো এই সমস্ত অভাবের ভয় দেখান, আর কি বলে, অভাবের ভয় দেখায়া খারাপ কাজের মধ্যে লিপ্ত করবে। তো শয়তানের কাজ হইল যে অভাবের ভয় দেখায়া খারাপ কাজের মধ্যে লিপ্ত করা, আর নবীদের কাজ হইল মানুষকে রাহবরি করা। দুনিয়াতে বলে যে কোন দলই আসছে, আদম আলাইহিস সালাম জমিনে আসছে, শয়তানও জমিনে আসছে। আদম আলাইহিস সালাম তো দ্বীনের রাস্তা, ইমানের রাস্তা বাতাইতেছেন, আর শয়তান আসছে হইল বলে যে ওই ভোকার রাস্তা বাতাইবার জন্য, উল্টা রাস্তা বাতাইবার জন্য, দ্বীনের উপরে জমবার জন্য। তো নবীরা আসছে, শয়তান দ্বীন থেকে হটাইবার রাস্তায় চালাইতেছে। তো বলে যে ভাই দুনিয়া তো ওলামায়ে কেরাম বলেন বলে আখড়ার মতো, আখড়া বলে যেখানে কোন দলই দল বানাইতেছে, কোন দলই আপনার মেহনত করতেছে, নবীরা নবীদের অনুসারীরা তারা আপনার মেহনত করতেছে, তারা তাদের জমাত বানাইতেছে, আর শয়তান বলে যে সেও মেহনত করতেছে, সেও তার মেহনত বানায়, সেও তার জমাত বানাইতেছে। তো দুনিয়া তো উভয় দলের এক মেহনতের জায়গা, শয়তানেরও মেহনতের জায়গা, আর নবীরাও আসছেন বলে দিনের উপরে চলনেওয়ালা, তাদেরও এক মেহনতের জায়গা। তো এখানে সবাই উভয়ই মেহনত করতেছে। সেই জন্য বলেন যে ভাই বলে শয়তান সে তার অবস্থার ভয় দেখায়া দিনের কাছ থেকে, ইমান থেকে হটাই দিন। আবার যে যখন ইমান কমজোর হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায়, তো তখন মানুষ এই শয়তানের কথায় পড়ে যায়। শয়তান যে অবস্থার ভয় দেখায়, ওই ভয় খাইয়া দেয়। এই জন্য বলে যে নবীদের মেহনত যখন চলতে থাকে তো আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে জমা আসে, আর আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের উপরে আশা দিলের ভিতরে পয়দা হয়ে যায়। আল্লাহর নিয়ামতের আশায় সে অগ্রসর হইতে থাকে। তো ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা, ইমানের মধ্যে যখন শক্তি পয়দা হয় তো মানুষ এই শয়তানের যে অবস্থার ভয় দেখায় থাকে দেয়, বলতে ওইটা থেকে মানুষ পার হয়ে যায়। ওই ভয় আর মানুষ করে না, বরং মানুষ আল্লাহ পাকের নিয়ামতের আশায় অগ্রসর হইতে থাকে। সেই জন্য ভাই এটা তো মেহনতেরই জায়গা। শয়তানও এক লাইনে মেহনত করতেছে, আর নবীরা এক লাইনে মেহনত করতেছেন। নবীওয়ালা মেহনত দুনিয়াতে চলতেছে। বলে যখন এই মেহনতের দ্বারা ইমান শক্তিশালী হবে, ইমানের দুর্বলতা শেষ হয়ে যাবে, তো শয়তান যে ধোঁকা দিতেছে ওটা থেকে বেঁচে যাবে, এবং শয়তান হারিয়ে যাবে, আর বলে যে ইমান ওয়ালারা জিতে যাবে। সেই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদেরকে সর্বাবস্থায় ইমানের উপরে, দ্বীনের মেহনতের উপরে জমতে হবে। दीन की दावत, दीन की मेहनत, ये अंदरूनी माया पैदा करती है, आदमी में यकीन पैदा करती है, खुदा का खौफ पैदा करती है, और खुदा की रहमतों का आदमी को उम्मीदवार बनाती है। मेरा अल्लाह मददगार है, मेरा अल्लाह मदद करने वाला है, उसने मुझे मदद का वादा दिया है, दुआ कबूल करने का वादा दिया है। ये सब अल्लाह के वादे हैं कि तुम दुआ मांगोगे मैं कबूल करूंगा। हाँ, तुम उम्मीदवार रहोगे, हम तुम्हारी उम्मीद पूरी करेंगे। तुम मेरे साथ अच्छा गुमान करोगे, हम तुम्हारे गुमान के मुताबिक मामला करेंगे। ये सब अल्लाह ने यकीन दिलाया है। इसलिए दावत और ये मेहनत, इसमें फजाइल के मुज़ाकरे होते हैं कि अल्लाह क्या देंगे, अल्लाह से क्या मिलेगा। तमाम नबी ये इसी उस्लूब से चलते हैं कि तुम काम करोगे तो क्या इनाम होगा, और काम छोड़ बैठोगे तो क्या मुसीबत आवेगी। ये बताते मुबश्शिरीन और मुंज़िरीन बनाकर अल्लाह नबियों को भेजते, बशारतें सुनाते हैं, खुशखबरियां देते हैं। ऐसी खुशखबरी देते हैं कि आदमी बिल्कुल बदल जाए और एकदम काम के लिए कूद पड़े। ऐसी बशारतें हुज़ूर बशारत सुनाते थे तो आदमी तैयार हो जाता कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। बोलो फलाना काम कौन करेगा, आज रात चौकीदारी कौन करेगा। याद रखो, जो आज की रात चौकीदारी करेगा उसके लिए मैं ऐसी दुआ मांगूंगा कि उस दुआ की फजीलत और बुजुर्गी उसको मिल के लगेगी। बोलो कौन तैयार है, तो आदमी खड़ा हो गया। हालांकि इतनी सर्दी थी
कि लोग घड़े खोद के जमीन में उतर जाते हैं, पता है क्यों? लेकिन जब ये बात सुनी कि मैं उसके लिए ऐसी दुआ मांगूंगा कि अल्लाह उस दुआ की फजीलत तो उसको देके रहेगा, वो लोग कौन तैयार है? ये तरीका है कि हम तो अल्लाह के इनामात इकरामात यही सुनेंगे, यही सुनाएंगे, इसी पर तैयार करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे। क्यों ये देंगे और वो देंगे? हम नहीं देंगे, क्या देंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देते? तो फर्ज मैं करना हूं, अल्लाह देगा, मैं दुआ मांगूंगा। वो खड़े हो जाते लोग बशारतें सुन के। तो यही तरीका है कि अल्लाह की बशारतें सुनो, अल्लाह के इनामात और इकरामात के वादे सुनो और फिर काम करो। सुन करके काम करना, काम करके सुनना। फिर मजदूरी करके, मेहनत करके मजदूरी दे, फिर मजदूरी लेके फिर काम करें रोज। यही तरीका है और यही तरीका जो है ईमान परवर होता है, ईमान पलता है, अंदर यकीन बनता है, खुदा का खौफ बनता है। यकीन की वजह से इताअत पर चलता है, खौफ की वजह से नाफरमानी से बचता है। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, বলে যে ভাই মেহনতের দ্বারা বলে যে দাওয়াতের মেহনত, দিনের জন্য মেহনত, বলে এই মেহনতের দ্বারা আমাদের ভিতরে ইয়াকিন পয়দা হবে, খোদায় পাকের খৌফ পয়দা হবে এবং এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলার ইনামাত, আল্লাহ তাআলার যে পুরস্কার, বলে যে এইটার যে ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করছেন সেটার আগ্রহ, সেটাকে পাওয়ার আগ্রহ দিলের মধ্যে পয়দা হবে। তো যখন এই মেহনতের দ্বারা এই জিনিস পয়দা হবে তো মেরে মোহতরম দোস্তা বুজুর্গ, দিলের ভিতরে ইয়াকিন মজবুত হয়ে যাবে। দিলের ভিতরে ইয়াকিন মজবুত হয়ে আমাদেরকে দিনের উপরে চলার জন্য এটা সাহায্যকারী হয়ে যাবে, দিনের উপরে চলবে একটা মানুষ। কারণ এই দাওয়াতের রাস্তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ওয়াদার কথা শোনো, শোনাও, এটাই তো আছে। ফাজাইল আমাল, বলে এটা তালিম করো। তো আল্লাহ তাআলা কি ওয়াদা করছেন আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করার উপরে, তো বলে ওইটাকে শুনো। নবীরা এইটাই করতেন। একজন নবী তার উম্মতকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওয়াদা, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিতেছেন। তো বলে ওই সুসংবাদ শুনে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার কথা শুনে মানুষ তৈরি হয়ে যেতেছে, কাজ করার জন্য তৈরি। তো এইভাবে কাজের জন্য তৈরি করে নবীদের তরিকাই এটা। নবীদের তরিকা হলো যে মানুষকে সুসংবাদ শোনান, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার কথা শোনান। তো আল্লাহ তাআলার ওয়াদার কথা শুনে সে কাজের জন্য তৈরি হয়ে যায়। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে এইভাবে কাজের জন্য তৈরি করতেন, ওয়াদা সুসংবাদ দিতেন। বলে এই ওয়াদা, এই সুসংবাদ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে। তো বলে যে ভাই এই সুসংবাদ লওয়ার জন্য আর ওই ওয়াদাকে লওয়ার জন্য সাহাবা ইকরাম তৈরি। বলে যে আজকের রাত্রে কে পাহারা দিবে? এইরকম যে পাহারা দিবে আজকের রাত্রে, আমি তার জন্য এইরকম দোয়া করব যে দোয়া সে দুনিয়া আখিরাতে দোনো জায়গায় দেখে নিবে এবং দোনো জায়গায় সে পাবে। এইরকম দোয়া আমি তার জন্য করব। যে পাহারা দিবে, কে তৈরি আছে পাহারা দেওয়ার জন্য? তো তৈরি হয়ে গেল, সাহাবা ইকরাম তৈরি হয়ে গেল আর সাহাবা দাঁড়ায় গেল ওই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই দোয়াকে লওয়ার জন্য। বলে এমন দোয়া করবে যে দোয়ার আসল দুনিয়াও দেখবে, আখিরাতেও দেখবে। তো কাজেই এইটাকে লওয়ার জন্য সাহাবারা তৈরি হয়ে গেল। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে তারগীব দিতেছেন, সুসংবাদ শুনাইতেছেন, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার কথা শুনাইতেছেন। তো আমাদের এই রাস্তাও তাই, যে মানুষকে ওয়াদা শোনাও, ফজিলত শোনাও, তারগীব দাও। তো তার ভিতরে যখন আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, এইগুলিকে পাওয়ার আগ্রহ পয়দা হবে তো সে দিনের উপরে চলবে, ইয়াকিন পয়দা হবে, তো আল্লাহ তাআলার ইতাআত করবে। আর বলে যে এরকম ভাবে যখন আল্লাহ তাআলার আযাবের কথা শুনবে তো ভয় দিলের মধ্যে পয়দা হবে। তো আল্লাহ ভয় দিলের মধ্যে যখন পয়দা হবে তো আল্লাহ তাআলার নাফরমানি থেকে সে বাঁচবে, তাকওয়া তার ভিতরে পয়দা হবে, ইয়াকিন তার মধ্যে পয়দা হবে এবং সে ইয়াকিনের সঙ্গে আল্লাহ পাকের ইতাআত করবে, ফজিলত শুনবে আর ওই ফজিলত শুনে সে আমল করবে, তারপরে সে আবার ওই ফজিলতকে হাসিল করবে। একজন মজদুরি করে তো সে মজুরি নেয়, মজুরি নিয়ে বলে যে মজুরির আগ্রহে সে কাজ করে সে মজুরি গ্রহণ করে, আর ওই মজুরি গ্রহণ করে আবার সে কাজ করে, ওই মজুরি নিজের উপর খরচ করে শক্তি পয়দা করে, আর বলে যে আবার সে কাজ করে, আবার সে মজুরি নেয়, আবার সে মজুরি নিজের উপরে খরচ করে, আবার সে কাজের মধ্যে লাগে। একজন মজুর কাজ করতেছে,
মজুরি নিতেছে, মজুরি শক্তিতে আবার সে কাজ করতেছে, আবার সে মজুরি নিতেছে, বলে এরকমই। বলে ভাই ফজিলতের কথা শুনো, কাজ করো, আর ওই ফজিলতকে হাসিল করো। তো আবার তুমি কাজের জন্য তৈরি হয়ে যাও, আবার তুমি ফজিলতকে হাসিল করো। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আমাদের এই রাস্তা তো বাস আল্লাহ পাকের ওয়াদাকে শুনো, আল্লাহ তাআলার ওয়াইদের কথাকে শুনো, দিলের ভিতরে আল্লাহ তাআলার ওয়াদাকে পাওয়ার এক আগ্রহ আশা দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। এইটাই কাজের স্পৃহা মানুষের মধ্যে পয়দা করে, কাজের জন্য মানুষকে তৈরি করে। یہ طریقہ ہے یہ نبیوں کا، ہر حال میں کام کرنا، ناگوار حالات میں کام کرے تو یہ ملے گا۔ خوشگوار حالات آ گئے، ہاں ناگوار حالات ختم ہو گئے، خوشگوار حالات آ گئے تو کیا کرنا؟ خوشگوار حالات میں آرام کرنا، اور جو نعمتیں آئی ہیں خوشگوار حالات میں اسے فائدہ اٹھانا کہ ہاں فائدہ بھی اٹھائیں گے، اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ خوشگوار حالات اگر اللہ نے دیے ہیں تو وہ اپنی محنت کو بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ نے میرے حالات اچھے کر دیے ہیں، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اعزاز ہے، عزت ہے اللہ کی طرف سے، تو ہم اپنا کام زیادہ کریں گے، جو کام اللہ نے دیا ہے اس میں آگے بڑھیں گے، اس کو زیادہ کریں گے کیونکہ حالات اچھے کر دیں۔ یہ نبیوں کا طریقہ رہا، یہ نہیں کہ خوشگوار حالات میں غافل ہو گئے اور نعمتوں کی لذتوں میں پیچھے رہ گئے، تو پھر یہ نعمتیں فتنہ ہے، یعنی پھانسنے والی ہے۔ اور اگر یہ کہ نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کا کام زیادہ کریں گے۔ تھوڑا خرچ تھا تو تھوڑے خرچ سے جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، اب اللہ نے زیادہ دیا تو دور جائیں گے، زیادہ خرچ کریں گے، اللہ کے دیا ہوا ہے، اللہ کے نام کام پر آ جائے گا تو اللہ اور دے گا۔ ان کے طریقہ یہ ہے، حالات اچھے ہوئے کہ کام بھی اچھے کریں گے، زیادہ کریں گے، جو ان کا طریقہ ہے کہ اپنے اچھے حالات سے ترقی کرنا، اپنی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھانا، تندرستی ہے، محنت کریں گے، کام کریں گے، بڑی نعمت ہے، اور کام زیادہ کریں گے، کوئی بیماری نہیں، کوئی علت نہیں، کچھ نہیں، تنگی نہیں ہے، زیادہ کام۔ یہ نبیوں کا طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا ہے، حالانکہ آپ کو تو اللہ نے بخشا بنا دیا ہے، کچھ نہیں ہے، سب صاف ہے معاملہ آگے، پھر محنت اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا جب اللہ نے میرے حالات اچھے کر دیے ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب اچھے حالات ہو گئی تو مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی تو پڑھ کے سو جاؤں؟ اس لیے آپ نے اپنی عبادت بڑھائی اور اللہ تعالیٰ کو دکھائی کہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ نے مجھے اچھے حالات بنائے تو میں اپنے اچھے اعمال سے آپ کو راضی کروں گا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ داؤد علیہ السلام جو تھے اپنے زمانے میں اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، ان کو زبور ملی تھی کتاب، اس کی دعوت تبلیغ تو تھی ان کے دن میں، اس کے علاوہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور رات کے اوقات بھی عبادتوں کے لیے تقسیم کر رکھے تھے۔ ہاں یہ کیوں کہ اللہ نے ان کے حالات اچھے بنائے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، تو ان کے خاندان پر بڑی نعمتیں تھیں، اس لیے اس نعمتوں کے شکر میں کام بھی بڑھایا، اور اللہ کا تقاضا بھی تھا کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو تم شکر گزار بنو۔ اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ وہ داؤد کے خاندان والوں اپنی کارگزاریاں شکر والی بناؤ۔ ہاں تو اس لیے انہوں نے اپنی بنائی کہ سارا کام بڑا بڑا کے، یہاں تک کہ اپنی روزی بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے تھے داؤد علیہ السلام۔ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کا، لوہار کا کام کرتے، حالانکہ ان کا ملک تھا، ان کا اجتماعی مال تھا، سارا خزانہ اس میں سے نہیں لیتے تھے، یہ تو ریت کا ہے، اور میں کہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاؤں گا۔ کانا یا تو لوگ عمل ہے کی حدیث شریف میں ہے، یا داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنی روزی کما کے کھاتے تھے، حالانکہ ظاہر اس کے مال کے خزانے کے مال وہی بادشاہ وہی تھے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہاں اس سے اونچا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نعمتیں دے تو پھر اللہ کی نعمت کی شکر گزار اپنا کام بڑھاؤ، اپنی قربانی بڑھاؤ، اپنی عبادت بڑھاؤ،
हाँ, तो फिर अल्लाह खुश हो जाएंगे। नेमतों का मतलब यही होता है कि वो नेमतें कुव्वत है उस काम में जो अल्लाह को राजी करने वाले काम है। তো মেরে মহান যে অবস্থা দুই রকমেরই হয়। কিছু অবস্থা এরকম হয় যেটা পছন্দনীয়, যেটা কিছু অবস্থা এরকম যা অপছন্দনীয়। তো অপছন্দনীয় অবস্থা হলে কি হবে, যে ওই সময় কি করতে হবে, ওই সময় সবর করতে হবে আর কাজের উপরে জমতে হবে। সেই কথাগুলো আমরা এই পর্যন্ত শুনলাম যে যদি অবস্থা বিপরীত হয়, অবস্থা অপছন্দনীয় হয় আর অবস্থা ভালো না হয়, তো ওই সময় কাম ছেড়ে দিতে হবে না, বরং ওই সময় কামের উপরে জমতে হবে এবং এই অবস্থা সবর করতে হবে। এটার উপরে সবর করার অর্থই বলছে যে কাজের উপরে জমা। সবর করার অর্থ মানে হলো কাজের উপরে জমা, কাজকে ছেড়ে দেওয়া না। তো আল্লাহ তাআলার মদদ আসবে, সাহায্য আসবে। মেরে মহতারাম দোস্ত, যদি অবস্থা এরকম হয় যে ভাই অবস্থা ভালো করে দিল আল্লাহ তাআলা, তো অবস্থা যদি ভালো হয়ে যায় তো তখন কি করব? তখন কি আমি আরাম করব, কাজ ছেড়ে দিব? তাহলে কষ্ট করে এতদিন চলছি, এখন একটু আরাম আসছে, এখন একটু সুবিধা হয়েছে, তাহলে একটু আরাম করি, সুবিধাকে ভোগ করি। তো সুবিধা ভোগ করার মধ্যে লেগে বলে ভাই, বলে সুবিধা ভোগ করার মধ্যে লেগে যাওয়া এটা তো হলো ফিতনা। সুবিধা আমাকে কাজ থেকে হটাই দিল। আল্লাহ তাআলা সুবিধার অবস্থা দিলেন আর আমি সুবিধা দেখা কাজ ছেড়ে দিয়া ওই সুবিধা ভোগ করার মধ্যে লেগে গেলাম। তো এটা তো হলো ওই সুবিধা আমাকে ফাঁসাই দিল এবং আমাকে কাজ থেকে সরাই দিল। বরং যখন সুবিধার অবস্থা হয় তখন তো মেরে মহতারাম দোষটা বুঝবো আরো বেশি কাজ করাছে, আরো বেশি কোরবানি করা, আরো বেশি জান লাগাই দেওয়া, আরো বেশি এরকম ভাবে এই কাজের মধ্যে অগ্রসর হয়ে যাওয়া। যে যখন যেহেতু আল্লাহ তাআলা সুবিধা করে দিচ্ছেন, তো কাজেই এই সুবিধা ভোগ করার মধ্যে লেগা কাজ ছেড়ে না দেওয়া, কাজের মধ্যে পিছায়া না যাওয়া, বরং যখন সুবিধা আল্লাহ তাআলা করছেন তো এই সুবিধাকে আল্লাহ তাআলা এই সুবিধার মধ্যে আল্লাহর কামে আরো আগে বেড়ে যাওয়াতে, আরো আগে চলে যায়, আরো আগে বাড়ে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন সুবিধা দেখছেন তো কাজের মধ্যে আরো অগ্রসর হইতেছে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আগে পিছে সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হলো, কিন্তু তারপরে উনি এরকম নামাজ পড়তেছেন যে পাও মোবারক খুলে যেতেছে, ফেটে যেতেছে। তো আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার আগে পিছে সব গুনাহ মাফ করে দিছে, তারপরেও আপনি এরকম মেহনত করেন, এরকম ইবাদত করেন। তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বললেন? বলে যে আল্লাহ তাআলা যে আমার আগে পিছে সব গুনাহ মাফ করে দিল আর আমাকে এত সুবিধা করে দিল, তা আমি কি আল্লাহ তাআলার শুকরগুজার বান্দা হব না? আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করব না? তো শুকর কি? শুকর হলো যে আল্লাহ তাআলা যখন সুবিধা করে দিছে তা আমি মেহনতের মধ্যে আরো আগে চলে যাব এবং মেহনতের মধ্যে আরো অগ্রসর হয়ে যাব, আরো বেশি জানমাল লাগাইব, আরো বেশি অগ্রসর হব। বলে যে আগে অভাব অনটন ছিল, পায়দল জমাতে চলছি, এখন আল্লাহ তাআলা মাল দিছে, তো এই মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করব এবং যত মাল দিছে তত দূরের সফর করব। তো ওই যে আল্লাহ তাআলা সুবিধা করে দিলেন, ওই সুবিধার কারণে আমার মেহনত বেড়ে গেল। আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ঘটনা শুনাইছেন। দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ তাআলা রাজত্ব দিচ্ছেন, সবকিছু দিচ্ছেন, নবী বানাইছেন। তো জবুর নাযিল করছেন তার উপরে, তিনি জবুর তেলাওয়াত করতেন, দাওয়াত দিতেন। আবার বলে যে এইরকম ভাবে রাত্রের অংশকে তিনি ভাগ করে ইবাদত করতেন, এক ভাগ ইবাদতের জন্য, এক ভাগ যে আরাম করার জন্য, এইভাবে রাত্র দিনকে ভাগ করতেন। একদিন রোজা রাখতেন, একদিন রোজা ভাঙতেন, অর্থাৎ একদিন রোজা একদিন ইফতার। এইভাবে উনি ওনার জিন্দগি করেন। আবার যে এত কিছু মাল দৌলত, রাজত্ব, রাজকোষ, এই সব কিছু থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের হাতে কাজ করে কামাই করে খেতেন। বলে যে লোহার কাজ করতেন, লোহা দিয়া বর্ম বানাইতেন, লোহা দিয়া বিভিন্ন জিনিস অস্ত্র বানাইতেন। তো বলে যে ওগুলি বিক্রয় করে নিজের হাতে কাজ করে নিজের হাতের কামাই দিয়া নিজে খাইতেন।
তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এই সব কিছু আল্লাহ তাআলা নেয়ামত দিচ্ছেন, তারপরেও যদি এত বেশি মেহনত করতেন, এটা কেন বলে যে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং দাউদ আলাইহিস সালামকে কথা বলছেন যে এই দাউদের বংশধররা তোমরা শুকর করো, তোমরা শুকর করো। খোদ আল্লাহ তাআলার হুকুম, আল্লাহ তাআলার দাবি, বলে আমার নিয়ামত পাইছ তো কাজেই আমার পাওনা দাও, তোমারটা তো আমি দিলাম। তোমার সুবিধার দরকার ছিল, তোমার পছন্দের দরকার ছিল, তুমি তোমার পছন্দের জিনিস পাইছ, তো এবার আমার পছন্দের জিনিস আমাকে দাও, সেটা হলো যে তুমি শুকর করো। يا آل داوود اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور। যে হে দাউদের বংশধররা, খানদানের লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করো। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কম লোকই আল্লাহর শুকর আদায় করে থাকে। তো এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন আল্লাহ তাআলা সুবিধার অবস্থা দেন, ওই সুবিধার অবস্থার মধ্যে পিছনে সরে দেওয়া না, ওই সুবিধা ভোগের মধ্যে লেগে দেওয়া না, মেহনত ছেড়ে দেওয়া না, বরং এই যে আল্লাহ তাআলা সুবিধা করে দিলেন, পছন্দের অবস্থা আমার সামনে নিয়ে আসলেন, তো এইটার শুকর গুজারির জন্য বলে যে মেহনতকে আরো বাড়াই দিব, মেহনত আরো আগের চেয়ে আরো বাড়াই দিব, মাল আল্লাহর রাস্তায় আগের চেয়ে বেশি খরচ করব, যান আল্লাহর রাস্তায় আগের চেয়ে বেশি খরচ করব। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যখন এই শুকর আদায় করব, শুকরের মধ্যে পছন্দের অবস্থার মধ্যে শুকর আদায় করব, তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ ইমান ইয়াকিন বনবে, আর এরকম ভাবে খোদায়ে পাকের খৌফ আর সবকিছু দিন এইগুলি বনবে দিলের ভিতরে। तो भाई करोगे इंशाअल्लाह? कुछ सोचो, करो, और ये सोचो कि कैसे अल्लाह ताला का काम आगे बढ़े, हम कैसे अल्लाह के काम में आगे बढ़े। इसकी तदबीरें सोचना ये भी दीन है, और तदबीरें सोचकर अमल में लाना ये भी दीन है। তো ভাই করবো তো ইনশাআল্লাহ। সেই জন্য যে বলতেছেন যে ভাই এগুলি চিন্তা করি আমরা, আর এই কথা চিন্তা করি যে ভাই দিনের কাজ আমি কিভাবে আগে বাড়তে পারি, দিনের কাজ আরো কি করে আগে বাড়তে পারে, এই লাইনে চিন্তা ফিকির করা, তদবির করা, এটাও দিন। আবার ওটার উপরে আমল করা, এটাও দিন। তো কাজে আমরা খালি সময়ের মধ্যে এই সমস্ত জিনিসগুলি নিয়ে আমরা নিজেরা চিন্তা করি, বসে আলোচনা করি। জি, তো নামাজের জন্য